blood coagulation, but anticoagulants are not the antiplatelets and thrombolytics. So anticoagulants is a different entity. We'll discuss about the parental anticoagulation, and we'll remain with the low molecular weight heparin. So regarding the parental anticoagulations, there are several anticoagulation named unfractionated heparin, low molecular weight heparin, and ultra low molecular weight heparin. So again, the anticoagulants drugs that inhibit either the action of coagulation factor, that is thrombin inhibitor, such as heparin or heparin-related factors that inhibit this process or interfere with the synthesis of the coagulation factor. Vitamin K and vitamin. Please, Mani, please mute yourself. Please mute yourself. And the vitamin K antagonists such as warfarin. In very simple words, this is the classification of the anticoagulants according to its use, oral anticoagulants and the parenteral anticoagulants. As you already know, the oral anticoagulants, the oldest are the vitamin K antagonists, and newer anticoagulants are that is factor 10 inhibitor and thrombin inhibitor. Thrombin inhibitors is dabigatran, and is rivaroxaban and apixaban, and recently bexitran has also introduced markers. And regarding the parental anticoagulations, these are the main actions against the thrombin and thrombin and activated factor 10, heparin and low molecular heparin are only activated factor 10 is a fundamental. So we will discuss about a few things about the heparin. We recapitulate our knowledge regarding the coagulation system, that what happens in coagulation. All we know that by intrinsic and extrinsic pathway, ultimately factor 10 is activated. And this factor 10 is a potential factor for coagulation. And this activated factor 10 is the target for heparin and others oral anticoagulants, and we will discuss about the heparin. So this heparin acts through the natural anticoagulants, that is antithrombin. This heparin binds in the antithrombin and they inhibits the factor 10 at the same time. Thrombin, the ratio is variable in its potency and efficacy. In case of unfractionated heparin, it is 1:1 ratio. That is whether the potency is equal inhibition for activated factor 10 and activated factor 2. But in case of low molecular weight heparin, the potency is very variable. It may be 2 to 4 times more higher inhibition of factor 10, as we will see in a later part. So these are the scopes for coagulation. This is the factor 10 and this is the 15. And one thing I want to make clear here, that is this thrombin, that it converts fibrinogen to fibrin, and this fibrin acts as a fibrin monomer, and ultimately fibrin monomer collapses and coalesces, and they form the fibrin clots. And besides this, the thrombin 2 also activate the platelets. That's why in unfractionated heparin there is a chance of platelet activations and reduction of the platelet count that may leads to ultimately platelet-induced thrombocytopenia. But this action is lacks in case of other heparin. We will discuss later one. This same as this is fibrin is converted from fibrinogen. Fibrin is converted from a monomer. Ultimately, it's formed a polymer with this helps that forms clots. And besides this, other things are same as before. Now the heparin and itself. The heparin, that is unfractionated
unfractionated heparin or low molecular weight heparin or ultra low molecular weight heparin, something about the heparin. Heparin generic name is heparin sodium or heparin sodium normal saline chloride solution. It's available in a 5,000 form or in 25,000 international unit in 5 cc, and it may be available in 1,000, 2,000, 5,000 in different formulations. Heparin normally occurs as a macromolecular complex with histamine in the mast cell, and it is extracted for commercial use from the porcine intestinal mucosa. And unfractionated heparin is a heterogeneous mixture of variable molecular weight, 2,000 to 30,000 Dalton. And low molecular weight, it is prepared from the unfractionated heparin by its enzymatic degradation. Low molecular and heterogeneous compounds, that is 1/3 of the size of the unfractionated heparin, produced by chemical or enzymatic depolymerization of the unfractionated heparin. And indication of heparin, we know that it's the venous thromboembolism, arterial thromboembolism, atrial fibrillation, mural thrombosis, acute coronary syndromes and interventions and other operations, either CFDG in laboratory use, and in case of prophylaxis in moderate to high risk. These are all known indications of heparin that are going on. But in recent COVID era, there is another things that when you administered heparin for thromboprophylaxis or for treatment of either deep vein thrombosis or pulmonary embolism, this question comes later on, and this is the issue that we will discuss today. In a very simple words, what heparin acts like that. In normally the antithrombin, this is natural. Please mute. Antithrombin is normally occurring in the body, and this antithrombin acts with the coagulation factors. And this activation, not naturally occurring activation, it's very slow process, and in normal way they maintains the hemostatic process within the body. But when this heparin, this later on, this is a very long chain heparin with a very pentasaccharides, 5 pentasaccharides molecules here. When heparin was administered, this antithrombin binds in the heparin by its 5 pentasaccharides molecules, and there is a very long chains. But with this long chains, they activate the other thrombin inhibitors at the same time, and ultimately they activate the coagulation system, and that is why the coagulation system is prevented. But this process is catalyzed 1,000 times more when heparin was introduced and when heparin binds with antithrombin. After this complex, when the heparin binds with the antithrombin, they activate the coagulation protein. After activation of the coagulated protein, this heparin molecule again dissociates from this ternary complex and can be utilized again. Here two things is there. There is a long chain and there is a pentasaccharides molecule, 5 pentasaccharide molecules. Please remember these two things, as because these two things have a very specific role. What happens in low molecular weight heparin? This is I have told earlier, that is unfractionated heparin. This is a very long chain. It has 2 portions, that is on pentasaccharide chain, and another is a long chains, more than 18 chains, long chains. The interaction of antithrombin with heparin and low molecular weight heparin is mediated by pentasaccharide sequence. This pentasaccharide sequence, and this pentasaccharide sequence would abide with the antithrombin, and ultimately this combined with the activated factor 10, and ultimately this activated factor 10 is dissociated. And at the
the same time, there is long chain. This is long chain again, and this long chain, they bind the thrombin to their by its long chain. So the binding binding to heparin, the chain more than 18 chain is required for its conformational changes. So with unfractionated heparin, both the factor 10 and thrombin inhibition takes place at the same time. Though the inhibition of factor 10 and factor 10 and thrombin is 1:1. But in low molecular weight heparin, this is a short chain, and this contains the unique pentasaccharides molecule. This bind to the antithrombin and they activated the factor 10. And this binds with the activin, and ultimately low molecular weight heparin accelerates the interaction of antithrombin with factor 10. It's a very much interaction, and this is the high interaction. It's more than 3 to 4 times more potent than the unfractionated heparin. So that is the reason. That's why the unfractionated low molecular weight heparin is more efficacious in therapeutic option than unfractionated heparin. If we know the pathophysiology, so you know the mechanism of actions of heparin and unfractionated heparin, we clearly get a clear idea its efficacy. This is a bit brief about the heparin. That is the two structural component of unfractionated heparin that we have said: 10 activity inhibition by bonding with the antithrombin tree, and increases the potency up to 1,000-folds that I have already said. And another is the saccharides chain that's more than 18 units long, and which is necessary to activate thrombin inhibition. The conformational changes of antithrombin exposes its active site for more interaction with protease and the activated protein factor. The unfractionated heparin and antithrombin complex interacts with multiple proteases, including the other than factor 10, factor 9, factor 11, and factor 12, and thrombin. The thrombin and the factor 10 are the most sensitive to activated antithrombin, but thrombin is 10 times more susceptible than activated factor 10. Through the thrombin inactivation, unfractionated heparin prevents hip information and inhibits the thrombin-induced activation of the platelet factors, factor 5, factor 8, and thereby preventing the thrombus propagation. This is the main action of unfractionated heparin. But other than this action, unfractionated heparin acts by another two mechanisms that are independent of antithrombin. That is heparin cofactor, and this is heparin cofactor mediated thrombin inactivation is antithrombin independent, but it requires that is at least 24 polysaccharide chains unit and higher unfractionated heparin concentration. And third component is the mechanism of unfractionated. It is also independent of antithrombin and hepatic cofactor, and it requires higher dose of unfractionated heparin to result in a charge-mediated binding to factor 9 and inhibition of the factor 12. And these are the other actions of unfractionated heparin, that it causes the vessels wall permeability, increases its permeability, suppresses the smooth muscle proliferation, inhibition of the osteocyte formation and osteoclast activation. That's why it results in heparin-induced osteoporosis, and it also causes heparin-induced thrombocytopenia by autoimmune mechanism, and it also causes the heparin resistance and other things. That is rapid clearance of the heparin. It may causes a pro-coagulant state just after its clearance, rapid clearance from IV doses. And these are the
Contraindication, as we know that contraindication is active bleeding from any sites or in cerebrovascular disorder, hemorrhagic disorder, bacterial endocarditis, severe hypertension and esophageal varices, recent surgery at this site where hemorrhage could not be especially risk, severe renal and hepatic impairment, subarachnoid hemorrhage, and severe traumatic bleed, hepatic and renal splenic artery injury, severe hemostatic defect, arterial thrombosis with heparin-associated thrombocytopenia. Side effects, there's fever, headache, chills, nausea, vomiting, constipation, epistaxis. These are the common side effects as most of the drugs, as slight hematuria and skin necrosis, osteoporosis, alopecia, hypersensitivity, and conjunctivitis, rhinitis, asthma, angioedema, anaphylactic shock, and potentially fatal heparin-induced thrombocytopenia with or without thrombosis and bleeding. These are the potentially dangerous complications. And low molecular weight heparin, this is nothing but the unfractionated heparin, which it is produced by its depolymerization, and it is reduced in molecular weight and it changes. For low molecular weight heparin produced through depolymerization of the polysaccharide chains of unfractionated heparin, and it is 2000 to 10,000 Dalton, and there is a shorter change that's necessary to bind it, but there is too short, that is less than 18 saccharides to form a ternary complex cross-link AT and thrombin. So the actions of the primary action of heparin is limited to antithrombin dependent factor 10 inhibition. This is the reality of low molecular weight heparin, that it can inhibit factor 10 sufficiently. And in unfractionated heparin, ratio of the factor 10 thrombo inhibition will be 1:1. Whereas in case of low molecular weight heparin, factor 10 to thrombin inhibition remain ranging from 2:1 to 4:1. There is greater inhibition of the factor 10 in low molecular weight heparin. And the primary difference among the low molecular weight heparin is their molecular weight and their potency to relative the inhibition of the factor 10 and 280 ratio. Enoxaparin is a mean molecular weight of 4,200 Dalton with the antibiotic activity ratio of 3.8. And deltaparin is another low molecular weight heparin, this is 6,000, and it has an anti-10 AT ratio is 2.7. The theoretical pharmacological advantage of low molecular weight heparin over unfractionated heparin arises from the preferential binding ratio of activated factor 10 over thrombin, less plasma protein binding, that all we know, that's unfractionated heparin has a greater binding capacity to endothelial cell, and most of the proteins, so their pharmacological effects is not predictable. And attenuated platelet activation is it cannot activate the platelets as like in unfractionated heparin, lower risks of heparin induced thrombocytopenia, that's why, and reduce the binding to the osteoblasts, so there is a reduced chance of osteoporosis. So the adverse effects of unfractionated heparin is almost mitigated by low molecular weight heparin. This is the same, that's why the low molecular weight heparin is given. This is a recapitulation. Antithrombin T and binds it to low molecular weight, they causes a confirmed functional changes that factor 10 more effectively, and when they are activated, the low molecular weight agent released from this complex and agent bind to it. And this activated factor 10 that inhibit the thrombin, that is responsible for the conversion of the fibrinogen to pectin. And this is the important step that is inhibited by the low molecular weight heparin. And routes and dose, heparin, low molecular weight heparin can be used in IV form and in subcutaneous doses. And
And in a therapeutic option, 1 milligram per kg is 12 hourly. And dose depends according to clinical situation. It may be 5 to 8 days, or hospital indexes until revascularization in case of acute coronary syndrome. But in case of deep vein thrombosis, it's almost always 5 to 8 days. And this is the contraindications that I have already mentioned. This is the classical difference of unfractionated heparin and enoxaparin. The mechanism we have discussed, half-life, it is 1 to 2 hours, it is 4.5 to 7 hours. And adverse reagents, though both potassium sulfate can reverse these agents. In case of unfractionated heparin, 1 milligram neutralizes 100 units. And in case of unfractionated heparin, if it is less than 8 hours, 1 milligram protoporphyrin sulfate can neutralize 1 milligram low molecular weight heparin. And it's after 8 to 12 hours, that is, it requires 0.5 milligram. And if after 12 hours, it requires no recommendation for protoporphyrin sulfates. And dosing frequency, it can be depends on the underlying etiology. It can be continuously given in case of unfractionated heparin. It's a single dose in prophylaxis, and a therapeutic dose is twice daily. But in case of renal insufficiency and in case of older ages, this dose schedule can be changes. And a clearance, it's hepatic and biliary clearance. And in case of unfractionated renal clearance, pregnancy, both are same in pregnancy and breastfeeding. And ability to cause heat, unfractionated heparin well documented, but sorry, unfractionated well documented, but enoxaparin, it is less documented. It causes less heat. And treatment of heat, both the drugs are not approved by FDA for the treatment of heat. But if it's more than 100 days, it can be given with cautions. So this is the basic difference between the unfractionated heparin and the low molecular weight heparin. And it can be used in venous thromboembolic prophylaxis and deep vein thrombosis and acute coronary syndromes that I have discussed earlier. Now, this COVID-19 pandemic, and what is the role of this anticoagulation in COVID-19? Actually, it was not known before the case report that was published from Italy, from 50 post-mortem cases, that there is some source of thrombosis in the arterial wall, and that may lead to thromboembolism. So, and from this study, it was proven that there's some role of COVID virus that may lead to thromboembolism. And the bacterial and both the arterial and the venous thrombosis are common in COVID-19. And the course of the COVID-19 and the prognosis have been significantly increased by the development of the thrombosis and thromboembolism. Anticoagulation as prophylaxis and therapeutic coordination is one of the most important aspects of the management of the COVID-19. This is the pathophysiology of the COVID-19 and cardiovascular system, along with other systems. All you know that COVID-19 may cause macrovascular and microvascular injury that leads to acute coronary syndrome, and it may directly cause the myocarditis that leads to heart failure and arrhythmia. And cytokine storms, it is also responsible for heart failure and acute coronary injury, other than the viral pneumonia. So these are the things that we have learned from different ways that we are not discussing in details. But what happens in coagulation system by this
COVID-19. COVID causes there is an imbalance between the coagulation and the hypercoagulable and procoagulable states. There is an imbalance between the coagulation and procoagulate system. And endotheliopathy that switches to a procoagulant phenotype of the injured endothelial cells, and there may be a vasoconstriction. And on the other hand, there may be a hypercoagulable, that is imbalance of the procoagulant versus anticoagulant properties. And this is activated by the increased level of D-dimer, fibrinogen deposit, thrombin degradation, and increased fibrinogen factor 8 and a von Wille factor and tissue factor will be increased. Ultimately, all this leads to macrovascular and microvascular thrombosis and complications. In lungs, it could be ARDS, and it's also predisposed to pulmonary embolism. And in legs, it may be causes the deep vein thrombosis. People consider the other things, the arterial things. In a case of arterial things, it may causes to MI and cerebrovascular accidents, but CPA is not uncommon. There are many cases that are reporting that at the same time patients are complaining of deep pulmonary embolism and myocardial infarction with multiple thrombus in the LAD and also in the pulmonary artery. So there is a chance of prothrombotic state and the formation of the thrombus in the COVID era. And COVID-19 anticoagulation therapy guided from the American Society of Hepatology, they have found that the higher mortality, more than 10%, in COVID patients is largely due to macrovascular and pulmonary embolism. It needs to address the suspected or diagnosed pulmonary thrombosis or embolism with anticoagulation. COVID-19 patients with empirical therapy for anticoagulation, as because most of the patients are intubated and physical finding consists of thrombosis, that's superficial phlebitis and peripheral ischemia, cyanosis, thrombosis, and dialysis, filter, tubing, catheter. These are the things that we have to consider when we can use the empirical therapeutic, empirical doses of anticoagulant. COVID-19 anticoagulation therapy guided from the American Society of Hematology. They have patients with respiratory failure, particularly when D-dimer and fibrinogen levels are very high, in whom pulmonary embolism or microvascular thrombosis has suspected and others are not to identified. All hospitalized patients with COVID-19 should receive pharmacological thromboprophylaxis with low molecular weight heparin or unfractionated. The suggestion of an unfractionated heparin to reduce the contact. Almost all the bodies, either European Society, American Society, Hematological Society, they have agreed with this point that all patients with COVID-19 that were admitted in hospital should receive prophylaxis with anticoagulation, preferably with low molecular weight heparin. So these are strengthened in several authors that these are the main recommendation by them. All patients with COVID-19 who are started on empirical therapeutic anticoagulation for presumed or documented pulmonary embolism should given a minimum course of 3 months. And acute pulmonary embolism, if it is diagnosed that it is a acute pulmonary embolism, it should be treated according to its acute pulmonary embolism risk stratification criteria. And acute pulmonary embolism is due to excessive inflammation, coagulation activation, hypoxia, and embolization. These are the factors that were present in COVID-19 infection. So anticoagulation and prophylactic dose should be considered for all patients admitted to hospital with COVID-19 infection. This is the recommendation from the ESC to
2020. And pulmonary embolism, when acute pulmonary embolism confirmed, the treatment should be guided by the risk stratification according to guidelines. When it is associated with a shock, it should receive the reperfusion therapy. Otherwise, a stable patient should be treated with either unfractionated heparin, low molecular weight heparin, or direct anticoagulant or novel anticoagulants agents. Depending on the possibility of the oral treatment and renal function and other circumstances. This is also recommendation from the ESC. And COVID-19 and the coagulopathy, the post-mortem study of a case of series of Italy that has changed the scenario. The presence of platelet fibrin thrombi in a small arterial vessel is consistent with coagulopathy, which appears a common in patients with COVID-19 and should be the main targets for therapy. So all patients with COVID-19 should undergo coagulation study at admission, that is D-dimer, thrombin time, and platelet count, and all patients with COVID-19 should be placed on prophylactic dose of anticoagulation, preferably by heparin. This is the recommendation of the thrombosis research center. And this is the publication that anticoagulation treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus 2019 patients with coagulopathy. And this is the graphs that in which the heparin users get more benefit than heparin non-users. All we know, this is the Mount Sinai COVID-19 anticoagulation algorithm, that all patients that admitted to the hospital that who require higher oxygen, D-dimer, creatinine, and CRP, they should receive the therapeutic doses of heparin, either in the form of unfractionated or low molecular weight heparin. But almost all body recommended unfractionated heparin over the low molecular weight heparin over the unfractionated heparin. And if it is not so severe and creatinine clearance is more than 50, enoxaparin subcutaneously 1 milligram may be given. And this is the recommendation from European Heart Journal. Recent cardiovascular pharmacology, they have divided in different way. That's in high risk group, it's same. That's in high risk group, enoxaparin should be given 1 milligram 12 hours. But in case of low risk for thromboembolism, they have divided in 3 parts by D-dimer. Less than 5 and more than 3. If it is less than 5, that is enoxaparin 40 milligram daily. It is more than 5 to 3 microgram per ml. It is 40 milligram BID, and it is more than 3. That is 1 milligram BID. This is a simple algorithm that they have proposed in this way for the prophylaxis of deep venous thromboembolism in COVID-19 patients. This is the recommendation from our guidance, that they have taken this guidance from the another guidance. I have seen this, that later on. They have simply divided the moderate to severe COVID, that is confirmed venous thromboembolism. If it is not contraindicated, on enoxaparin 1 milligram BID. But if it is contraindicated, that is renal clearance is less than 30, it is unfractionated heparin. But if there is a D-dimer more than 3,000, and if there is screening, they are same as their confirmed or suspected confirmed. But if there is low or moderate cases where the D-dimer level is not more high, that is less than 3,000, and there is no oxygen requirement, they have divided by body mass index. If the BMI is less than 40, that is 40 milligram daily, and if they more than 40 milligram BID. They have taken it from this article, this algorithm. In this algorithm, this is all are same, but there is something that if the BMI is more than 40, then enoxaparin is 60 milligram subcutaneous BID. And they have clearly mentioned that is avoid dogs for the prophylaxis during hospitalization. If our national guidelines included this line, there
there will be a clear indication that the dogs should not be used for prophylaxis in hospital admitted patient. So there will be no confusion for their dogs and anticoagulation regarding this. And all other things are same as in D dimer level more than and sepsis score more than 4, that they have divided in therapeutic doses. But if there is a suspicion of confirmed or the higher doses, the prophylactic dose should be transferred to a higher dose or in therapeutic doses. And this is also one same as our national guidance or other things. There is a low, intermediate, and high risk groups. And anticoagulation in the deep vein in venous thromboembolism. Venous thromboembolism, deep vein, and pulmonary embolism. There is a two major components that are included in a deep venous thromboembolisms. And in ill patients with venous thromboembolism, parental anticoagulation, particularly low molecular weight heparin, should be preferred. For patients who are ready for ditches, knocks, or low molecular weight prepared to limit the contact of patients with health cares and record for INR monitoring for vitamin depleted warfarin. So, and ditchers, we may choose the NOx, but not the warfarin. And national guidance, again, they have recommended in moderate to severe cases or all the patients that has been admitted into the hospital, they should receive prophylaxis with low molecular weight heparin 1 milligram twice daily. But in case of mild cases, there is controversy whether we should go for prophylaxis or not. Our guidance had said that in mild cases may be treated in isolation in a single room at bed, and unfractionated heparin or enoxaparin 1 milligram subcutaneously per day may be given for mild cases with risk factor. They have mentioned that if the patients are with a risk factor, you can consider for. Otherwise, they have recommended that not to be used in uncomplicated, mild, not admitted patients that are in home. And thrombophilics admitted patients, as are all are equal, that even all other society. This is same that is national health guidance are given the same recommendation, and from that are advocated by ESC, European Society, and other guidance. And the anticoagulation guidance emerging for severe COVID-19, the International Society of Thrombosis and Hemostasis recently recommended that all hospitalized COVID-19 patients, even those not in ICU, should get prophylactic low molecular weight heparin unless they have contraindicated. That is platelet count less than 25 into 10 to the power 9. So all are recommended that low molecular weight heparin is the drug of choice. And if I summarize, before going to summarize, that is mild, moderate, and severe cases of COVID. In case of admitted patient, all patients should receive it. But in case of mild cases, when there is a risk factor, we may consider for thromboprophylaxis. But potential for the increased risk for venous thromboembolism and adverse outcomes are present in age, more days, bedridden patients, inflammatory responses, and other hemostatic abnormalities. So, in summary, that COVID-19 leads to venous and arterial thrombosis, hypercoagular state, and the endothelial injury and immobility is the key factor for this thrombosis. Most authors recommended low molecular weight in all admitted patients, prophylactic dose in moderate symptoms, and therapeutic dose in severe cases, advocated by most of the authorities. Post-discharge prophylaxis with low molecular weight heparin or DOX for up to 45 days in patients with deep vein thrombosis, or shorter period in those with empirical therapy. The dose after the ditches may vary according to clinical situation and scenario. In case of unprovoked thrombolysis, it may be extended up to
90 days, even up to 6 months. So this is my last slides, that is take-home message. Thrombotic complication accompanying the COVID-19 infection. Prophylactic anticoagulant should be given with low molecular weight heparin in all hospitalized patients. And dose of low molecular weight had higher prophylactic is advocated in those with higher D-dimer level. In severely ill patients, therapeutic dose is recommended. Post-discharge anticoagulation of oral agents is advocated for 30 to 45 days normal, and duration should be longer in patients who had DVT or high risk for DVT. With this few words, I like to conclude here. Thank you very much. Stay home, it could save life. Thank you very much, ladies and gentlemen, for their time and attention. Thank you, sir, for your brilliant presentation. So it is as usual brilliant presentation. Now, comments from our dear participant. If you have any question, you can put in a chat box. Now I am going to our panelist with a question from. First question, Professor Omar Choudhury sir. Professor Omar Choudhury sir. Thank you, Shahabuddin bhai. Shahabuddin bhai আমার দেশি ছিল এক সময় কি বিল্ডিং এ থাকতাম অনেকদিন as usual ওনার Omar sir আপনার কাছে একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমরা শুনতে পাই থ্যাংক ইউ ফর বেসিক পার্টটা আমার মনে হয় খুবই মানে আমাদের জন্য রিক্যাপিটুলেশন সবাই তো শুরু করে সাধারণত ক্লিনিক্যাল পার্ট দিয়ে শাহাবুদ্দিন ভাই বেসিকটা শক্ত করে দিয়ে সরি আমাদের একটু ভুলে গিয়েছিলাম যে ফিব্রিনোজেন থেকে ফিব্রিন প্রোডাকশন এগুলা খুব ভালো করে বলেছে এবং তার স্লাইড আমার মানে মনে হচ্ছে যে খুবই এক্সিলেন্ট। একটা হচ্ছে সামারি আর একটা হচ্ছে টেক হোম মেসেজ, সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে আপনাকে আর বলার নাই। আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি, কেউ ভুল বুঝলো কিনা। মাইল্ড কেস উইথ শাহাবুদ্দিন ভাই কিন্তু বলেছে রিস্ক ফ্যাক্টর, এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলা কিন্তু আমি যারা কোভিড পেশেন্ট ডিল করছেন তাদের জন্য বলতে চাই যে মাইল্ড উইথ রিস্ক ফ্যাক্টর পেশেন্ট শুড বি অ্যাডমিটেড অ্যান্ড গেটিং লো মলিকুলার ওয়েট। পরে আসছি যে কে হাই মলিকুলার ওয়েট পাবে, কে লো মলিকুলার ওয়েট পাবে। ফ্যাক্টর গুলা কিন্তু খুবই মনে রাখতে হবে। রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে আছে হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, ক্রনিক লাং ডিজিজ, ওবেসিটি, ক্যান্সার থেরাপি, ক্যান্সার পেশেন্ট, এই 8টা আছে মেজর রিস্ক ফ্যাক্টর উইথ মাইল্ড কোভিড পেশেন্ট, উইথ মাইল্ড সিমটোমেটিক কোভিড পেশেন্ট। তারা কিন্তু হসপিটালাইজ হওয়ার কথা না হলে, যদি আমি বলছি অফ দ্য রেকর্ড, they did not get admitted into the hospital, তাহলে বাসায় রেখেও তাদেরকে থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস দিতে হবে। সেকেন্ড কোশ্চেন আছে যে থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস কি কি, কোথাও কেউ কোশ্চেন করছিল আগেই প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগে যে লো মলিকুলার ওয়েট আনফ্যাকশনেটেড হেপারিন and low molecular weight heparin and rivaroxaban and আরো দুটা রিকমেন্ডেশন এসেছে অ্যাফিক্সাম্যান অ্যান্ড নতুন স্কোয়ার একটা ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ে আসছে যে বিট্রেক্সাবান, একটা নতুন রিকমেন্ডেশন এসেছে এফডিএ থেকে, যেটা লিলি ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেটিং করছে। এটা ফেজ 3 ট্রায়ালে আছে যে নতুন একটা ড্রাগ তারা গোয়িং মানে লাস্ট উইকে এফডিএ অ্যাপ্রুভ করেছে, সেটা হচ্ছে যে মেট্রিক্সাবান। এই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি যে যাদের সিকেডি আছে তাদের কিন্তু হসপিটালাইজ সেটিংয়ে আনফ্যাকশনেটেড হেপারিন অ্যাকর্ডিং টু ডোজও শাহাবুদ্দিন ভাই বলে দিচ্ছে যে 60 মিলিগ্রাম, 80 এবং 18। 80 হচ্ছে বোলাস ডোজ ফলোড বাই 18 মিলিগ্রাম। দুই গ্রুপ হচ্ছে আনফ্যাকশনেটেড হেপারিন পাবে, একটা হচ্ছে সিকেডির পেশেন্ট যদি মানে আগে থাকতেই সিকেডি থেকে থাকে মডারেট টু সিভিয়ার, আর একটা গ্রুপ পাবে যে যারা শকে আছে, যাদের পালস ব্লাড প্রেশার নন রেকর্ডেবল অথবা ভেরি হাইপোটেনশন 60/40, তারা পাবে হচ্ছে আনফ্যাকশনেটেড হেপারিন। আর লো মলিকুলার ওয়েট বাকি বাদে এই যে দুটা গ্রুপ বললাম, একটা সিকেডি মডারেট টু সিভিয়ার, আর একটা বললাম যে যারা শকে আছে সেপটিক শক, কোভিড উইথ সেপটিক শক,
যাদের পালসির বিপি খুব কম, তাদের যে সাবকিউটেনিয়াস দিলে অ্যাবজর্পশন হবে না, আবার যখন প্রেশার বাড়বে তখন অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি এত বাড়বে যে ব্লিডিং হতে পারে। এই জন্য তারা পাবে আনফ্রাকশনেটেড হেপারিন। ডোজও আমরা বলেছে শাহাবুদ্দিন ভাই যে বোলাস ডোজ 80 ফলোড বাই 80 হচ্ছে হাই রিস্ক পেশেন্টের জন্য, আর লো রিস্ক পেশেন্টের জন্য 60, আর 18 মিলিগ্রাম পার কেজি পার আওয়ার হচ্ছে হাই রিস্ক, আর 12 মিলিগ্রাম পার কেজি পার আওয়ারের জন্য হচ্ছে লো রিস্ক পেশেন্টের। আর লো মলিকুলার ওয়েট মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট। এখন বাসায় থাকলে কি হবে? বাসায় থাকলে যাদের কন্ট্রাইন্ডিকেশন নাই হাই মলিকুলার ওয়েট হেপারিনের, তারা মাইল্ড উইথ মেজর রিস্ক ফ্যাক্টর, মাইল্ড উইথ মেজর রিস্ক ফ্যাক্টর, তারাও বাসায় থাকলে বা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট শুরু করার আগে তাদের কিন্তু মিনিমাম 4 ডেজ লো মানে হেপারিন লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন নিয়ে নিতে হবে। ডাইরেক্ট ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট নোয়াক বা ডোয়াক যেটাই বলেন শুরু করার ইন্ডিকেশন নাই। এবং আমাদের ড্রাগ অফ চয়েস রিভারক্সাবান এক্সেপ্ট ওয়ান কেসেস, সেটা হচ্ছে যে সিকেডি থাকলে আমরা বলছে অ্যাফিক্সাবান অথবা যে ড্রাগটার কথা বললাম নতুন যে এফডি অ্যাপ্রুভ করেছে সেই ড্রাগটা দেওয়া যেতে পারে। এই হচ্ছে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের মধ্যেই থাকতে চাচ্ছে। স্যার আপনার কাছে একটা কোয়েশ্চেন স্যার, আপনি স্যার ওই যে যদি কোনো পেশেন্ট ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট পায়, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে যদি স্যার সে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দরকার হয়, তাহলে কি দুইটা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কি চলবে নাকি একটা বন্ধ করে দেওয়া হবে? না, সেটিংটা কি পোস্ট পিসিআই? পোস্ট পিসিআই পেশেন্ট মনে করেন 1 বছর হয়ে গেছে স্যার। আচ্ছা, এখন পোস্ট পিসিআর ক্ষেত্রে ক্লিন কাট বলা আছে, মাইন্ড ইট, যে এই ইন দ্য এরা অফ কোভিড দেয়ার ইজ লট অফ পিসিআই ইজ গোয়িং অন। অথবা যারা মার্চের দিকে হয়েছে তাদের তো এখনো 3 মাসের কম হলে অ্যাজ ইউজুয়াল যা চলছিল তাই চলবে। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এবং ডুয়েল অ্যান্টিপ্লাটিলেট কন্টিনিউ করবে। কোভিড এরিয়াতে যাদের 3 মাসের বেশি হয়ে গেছে, যারা কোনো কারণে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পাচ্ছিল, সে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হোক, তাদের ডিভিটির কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে যারা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পাচ্ছিল ডিএপিটির সাথে, তারা 3 বেশি হলে তাদেরকে সিঙ্গেল প্লাটিলেট উইথ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট বলেছে। আমি কি বুঝাইতে পারলাম? যদি পিসিআই করা পোস্ট পিসিআই লেস দ্যান 3 মান্থস অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এবং অ্যান্টিপ্লাটিলেট পাচ্ছিল, দ্যাট শুড কন্টিনিউ। যদি মোর দ্যান 3 মান্থ হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে ডিএপিটি কমায় সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লাটিলেট উইথ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। এখানে এবং একটু বলে নিই সাপ্লিমেন্টারি, এই পেশেন্টগুলোকে এই পোস্ট পিসিআই পেশেন্টগুলোকে প্লাটিলেট কাউন্ট দিয়ে মনিটরিং করতে বলছে, এবং ওভার টেলিফোনে তারা দেখতে বলছে প্লাটিলেট কাউন্ট কেমন। প্লাটিলেট কাউন্ট যদি 1 লাখের নিচে নামে তাহলে কেয়ারফুলি ডোজ টাইট্রেশন করতে বলছে, এবং যদি 50,000-এর নিচে নামে তাহলে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টটা বন্ধ করতে বলেছে। আমি একটু ডক্টর আব্দুল মোমেন স্যারের কাছে যাচ্ছিলাম। আব্দুল মোমেন স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন? ডক্টর আব্দুল মোমেন স্যার, ডক্টর আব্দুল মোমেন স্যার শুনতে পাচ্ছেন? আমি কোশ্চেনটা শুনতে পারি না, আবার একটু বলো। আচ্ছা স্যার, বলছি স্যার। স্যার একটা পেশেন্টের যদি স্যার আগে থেকে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে স্যার, অথবা তার আগে যদি স্যার হিস্ট্রি থাকে ডিপেন্ড থ্রম্বোসিসের, তাহলে তার ক্ষেত্রে স্যার কি স্পেশাল কোনো কনসিডারেশন আছে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের লাগিয়ে চলবে স্যার? রিগার্ডিং আমল স্যার যে হাই রিস্ক পেশেন্ট বললেন সেগুলো কিন্তু এক না। এখানে অ্যান্টিকোয়াগুলেশনের ক্ষেত্রে হাই রিস্ক বলা হচ্ছে যাদের আগে ডিভিটি হয়েছে, যাদের আগে থ্রম্বোসিসের হিস্ট্রি আছে, পালমোনারি এম্বোলিজমের হিস্ট্রি আছে, যাদের ওবেসিটি আছে, এদেরকে বলছে যে থ্রম্বোএম্বোলিজমের জন্য ওরা হাই রিস্ক। এবং যাদের ডিভিটি থাকে তাদেরকে ইভেন যদি তারা মাইল্ড কেস হয়, অ্যাসিম্পটোমেটিক কেস হয়, বাসায়ও থাকে, তাদেরকে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন বাসায়ও শুরু করতে বলা হয়েছে। এই পর্যন্ত সোসাইটি রিকমেন্ডেশন যে পেশেন্টগুলোকে বাসায় অ্যান্টিকোয়াগুলেশন শুরু করবে তারা হলো হাই রিস্ক অফ থ্রম্বোএম্বোলিজম আছে কিন্তু মাইল্ড বা অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্ট কবে, তাদের ক্ষেত্রে বাসায় রেখে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন শুরু করতে বলা হয়েছে। আর যারা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, যারা আগে থেকে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন পাচ্ছে, সেটা হতে পারে ওয়ারফেরিন, সেটা হতে পারে নোভেল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, সেই পেশেন্টগুলোকে আমরা ওইগুলো কন্টিনিউ করবো নাকি অ্যানক্সিপিরিন দিব, সেটা অ্যাকর্ডিং টু দা, যদি পেশেন্টকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ওগুলা বন্ধ করে আমরা অ্যানক্সিপিরিনে যাব। যদি পেশেন্ট বাসায় থাকে তাহলে ওরাল গুলো কন্টিনিউ করতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা কোয়েশ্চেন আপনার কাছে স্যার,
যাদের এই যে পেশেন্ট আছে COVID-19 পেশেন্ট, যদি স্যার এখানে কি রুল অফ ইকোকার্ডিওগ্রামের কোনো রুল আছে কিনা স্যার, যদি পেশেন্টের পালমোনারি এম্বোলিজম সাসপেক্ট করা হয়, যে এরকম রুল আছে কিনা স্যার? পয়েন্ট অফ কেয়ারে যদি আপনার সব ফ্যাসিলিটি থাকে, যেমন আজকে আমাদের আইসিইউতে একটা পেশেন্টকে ইকো করতে বলা হলো, আমি পেশেন্টটা ইকো করি না, পেশেন্ট হলো হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলাতে অক্সিজেন পাচ্ছে, যদিও আমাদের আইসিইউটা হলো নেগেটিভ প্রেশার, কিন্তু হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা প্রচুর মানে ড্রপলেট তৈরি করে, সেজন্য এদের কিন্তু রিস্কি। কিন্তু যদি পেশেন্টটা ভেন্টিলেটরে থাকতো, তার কিন্তু সব সিল, তার ক্ষেত্রে মানে এম্বোলাইজেশনের মানে ইনফেকশন হওয়ার চান্স কম থাকে। তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি ডিসিশন মেকিং হয় যে ইকো করে ডিসিশন চেঞ্জ হবে, তাহলে ইকো করতে বলা হয়েছে, না হলে শুধুমাত্র মানে ইকো করার জন্য ইকো করার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি আপনি ইকো করে কোনো পালমোনারি এম্বোলিজমের সাইন এক্সপেক্ট করছেন এরকম কেস, অথবা ইকো করে আপনি মায়োকার্ডাইটিস না অ্যাকিউট এমআইটিস ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য কিছু এক্সপেক্ট করছেন, এইসব ক্ষেত্রে শুধু ইকো করতে বলা হয়েছে। রুটিনলি সবাইকে বারবার না থাকলে ইকো করতে না করা হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনি একটু খালেদ মহসিন স্যারকে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? খালেদ মহসিন স্যার শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস রোমান, শুনতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনার কাছে স্যার দুইটা কোয়েশ্চন স্যার। একটা কোয়েশ্চন হচ্ছে কি স্যার, প্রায় দেখা যাচ্ছে যে প্রেগন্যান্ট লেডি স্যার এখন কিন্তু কোভিড আক্রান্ত হচ্ছেন, হ্যাঁ, তাদের ক্ষেত্রে স্যার যদি তাদের অ্যান্টিকোয়াগুলেশনটা কিভাবে হবে, এবং যদি স্যার তাদের ইডিডিটা চলে আসে, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ম্যানেজমেন্টটা কিরকম হবে স্যার? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আসলে প্রেগন্যান্সি কিন্তু একটা হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেট, এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ, প্রেগন্যান্সিতে থ্রম্বোএম্বোলিজমের চান্স বাড়ে। হ্যাঁ, তো দেখা যাচ্ছে যে 0.5 to 2% ইনক্রিজ হয় প্রেগন্যান্সিতে। তো প্রেগন্যান্সিতে যেটা হলো যে আমাদের এনক্সেপারিনের কিন্তু কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন নাই, তবে আমরা সাধারণত যেহেতু লম্বা সময়ে যদি দিতে হয়, আমরা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার অর্গানোজেনেসিসের পিরিয়ড যেটা, ওই সময় এনক্সেপারিন ভালো, আবার থার্ড ট্রাইমেস্টার লেবার, আর ইন বিটুইন উই ক্যান ইউজ দ্য ওয়ারফারিন। হ্যাঁ, নোয়াকের ব্যাপারে প্রেগন্যান্সিতে এটার সেফটি প্রোফাইলটা এখনো খুব বেশি ওয়েল এস্টাবলিশড না, খুব বেশি ব্যবহার, খুব বেশি এখনো মানে রিকমেন্ডেশনের যে ক্লাস যেটা, এটা এখনো খুব হাই ক্লাসের রিকমেন্ডেশন নেই। এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে প্রেগন্যান্সির ভিতরে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন করা যেতে পারে, তবে দেখা যায় মানে কোনো ধরনের যাতে অ্যান্টিপার্টাম হিমোরেজ বা কোনো রেট্রোপ্লাসেন্টাল হিমোরেজ এই ধরনের কিছু যাতে না হয়, এটার জন্য আমাদের মনিটরিং এর মধ্যে থাকতে হবে, কারণ এখানে দুইটা লাইফ এর ব্যাপারে আমাদেরকে কনসার্ন হতে হবে। এই জন্য প্রেগন্যান্সিতে আমরা উই নিড সাম এক্সট্রা প্রিকশন। আরেকটা কি স্যার, আরেকটা কোয়েশ্চন ছিল স্যার, ইন হসপিটালাইজড পেশেন্ট স্যার, যদি পেশেন্টের সিমটম থাকে তাহলে স্যার হাউ লং আমরা কন্টিনিউ করব স্যার, মানে লবুলাকার ওয়েট হেপারিন অথবা হেপারিন স্যার, আনফ্যাকশনেটেড হেপারিন? আচ্ছা, এটা তো প্রফেসর শাহাবুদ্দিন সাহেব মোটামুটি তার লেকচারে সুন্দরভাবে এটা বর্ণনা করেছেন। তো এখন যেটা হলো যে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন ইজ ডেফিনেটলি সুপিরিয়র দেন ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, তবে এখানে যেটা সমস্যা হচ্ছে যে কস্ট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। এই জন্য আমরা সাধারণত 5 দিন 7 দিন 10 দিনের বেশি সাধারণত আমরা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন ইউজুয়ালি আমরা কন্টিনিউ করি না। এখন এরপরে অ্যাট ডিসচার্জ আমরা পেশেন্টকে নোয়াক দিয়ে আমরা করি। এখন যদি আমাদের ডকুমেন্টেড পালমোনারি এম্বোলিজম যদি হয়, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে মিনিমাম ডিউরেশন অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেশন শুড বি 3 to 6 months, হ্যাঁ, 3 থেকে 6 মাস। কিন্তু ডকুমেন্ট করাটা ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ইন দিস সিচুয়েশন। মোমেন্ট যেটা বললো যে আমরা ইকো করতে পারছি না, আমরা ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসাউন্ড অফ দ্য লোয়ার লিম্ব করতে পারছি না, সিটিপিএ করাটাও খুব কঠিন। তো এই জন্য আমাদের এই ধরনের কেসগুলো হচ্ছে যে সাসপেক্টেড পালমোনারি এম্বোলিজম। হ্যাঁ, আমরা যদি ডকুমেন্ট করতে পারি, দ্য ডিউরেশন শুড বি অ্যাট লিস্ট 3 months. Sir, in specialized hospital we have done 5 CTPA, sir. Sir, Khaled Mohsin sir. One patient has major vessel thrombosis, pulmonary artery, and the other 4 has only the peripheral and subarterial level.
And one patient got also streptokinase therapy, though the patient expired, but there is a major thrombus in the major pulmonary artery. We have given the pulmonary streptokinase, extended streptokinase therapy, a doctor patient, but unfortunately he expired after 7 days. খালেদ মহসিন স্যার একটু সাপ্লিমেন্ট, খালেদ মহসিন স্যার একটু কমপ্লিট, মানে আপনাকে একটু জানতে চাচ্ছি যে এই যে সাবকিউটেনিয়াস অথবা আনফ্যাকশনেটেড হেপারিন, আমি যে বলেছি কখন আনফ্যাকশনেটেড, এর আগের কোশ্চেনে বলেছি কখন লো মলিকুলার ওয়েট, আনফ্যাকশনেটেড স্কোপ খুব কম, সিকেডি মডারেট টু সিভিয়ার এবং পেশেন্ট ইল সেপ্টিক। এখন গাইডলাইন যেটা বলছে যে লাস্ট সেটা বলছে যে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন অর সিভিয়ার এন্ড ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন সিমটম থাকা পর্যন্ত হেপারিন কন্টিনিউ, তারপরে ডিসচার্জের আগে ওরাল বা আগে মানে হসপিটালাইজের ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন, এটার যদি কারো 1 মাসও লাগে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন সিভিয়ার ইআরডিএস ওভারকাম করতে, ততদিনই তার লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন ইউজ করতে হবে। যদি 1.5 মাসও লেগে যায়, কোভিড তো 14 দিনের কথা, কিন্তু যদি তার লাং ড্যামেজ এই পর্যায়ে হয় যে তার নর্মাল রেসপিরেটরি স্যাচুরেশন ফিরে আসতে টাইম লাগছে, প্রায় 1 মান্থ লেগে যাচ্ছে, তাহলে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন সাইন সিম্পটম মডারেট টু সিভিয়ার টু ক্রিটিক্যাল, এই দুটো সিচুয়েশনে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন অ্যাডভোকেটেড। হাউ লং, যদি 1 মাস লেগে যায় তাই ইউজ করতে হবে বিফোর ডিসচার্জ। স্যার শিশির পোশাক স্যার কি আছেন? শিশির পোশাক স্যার? হ্যাঁ স্যার, আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি স্যার, আমরা যে স্যার হেপারিন ইউজ করি, লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, সেই হেপারিনের ডোজটা কি স্যার বডি ওয়েটে হবে নাকি ফিক্সড ডোজ হবে স্যার? ধরেন একটা মানুষের 100 কেজি ওয়েট, সে কি স্যার এইরকম কি এই বডি ওয়েটে হবে নাকি ফিক্সড ডোজে হবে স্যার? এটা প্রেজেন্টার কিন্তু সুন্দরভাবে বলেছেন যে যদি বিএমআই যদি 40-এর নিচে থাকে তাহলে সব এক ডোজই হবে, 40-এর উপরে উঠে গেলে শুধুমাত্র ডোজ চেঞ্জ হবে। আর যদি বিএমআই, আমাদের দেশে 40 বিএমআই এর উপরে খুব কম লোকই আছে বলে মনে হয়, তো সেই জন্য 40 বিএমআই নিচে মোটামুটি ভাবে সব একই ডোজই হবে, প্রোফাইল্যাকটিক ডোজ 40 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডে। আর যদি থেরাপিউটিক ডোজ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বলা আছে যে 1 মিলিগ্রাম পার কেজি সাবস্টিটিউট, সেক্ষেত্রে কিন্তু পার কেজি বডি ওয়েট, থেরাপিউটিক ডোজটা কিন্তু পার কেজি বডি ওয়েট হবে, কিন্তু প্রোফাইল্যাকটিক ডোজটা এভাবে হবে। আর শাহাবুদ্দিন স্যার, স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? অনেকেই স্যার মানে হাসপাতালে মাইল্ড সিমটম নিয়ে হাসপাতালে আসতে চান না, বাড়িতে থাকতে চান, কিন্তু আবার স্যার ওনারা এনার্জিজাপেরিনও নিতে পারেন না স্যার, সেক্ষেত্রে কি স্যার আমরা অ্যাডভোকেট করবো কিনা স্যার মানে ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের জন্য স্যার? আমি যতদূর কাগজপত্র ঘেটে দেখছি, তার ভিতরে হলো যদি সহজ বাংলায় যদি বলি, যে সমস্ত রোগী বাড়িতে থাকবে মাইল্ড কেস, কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নাই, তাদের কিছু দরকার নেই, কিন্তু যদি রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে সেই ক্ষেত্রে তাকে দিতে হবে প্রেফারেবল লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন। এখন যদি আপনি কম্প্রোমাইজ করেন বা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনকে, সেটা হলো আপনার বিবেচনায় নিয়ে কম্প্রোমাইজ করতে হবে, লোকাল অ্যাভেলেবিলিটি, ডোজিং, তারপর ফ্যাসিলিটি, কস্ট, এভরিথিং। তবে মানে যার সিমটম মাইল্ড, কোনো মানে কোমরবিডিটি, যার রিস্ক ফ্যাক্টর নাই, তার দেওয়ার দরকার নেই। শাহাবুদ্দিন ভাইয়ের সাথে একটু আমি যোগ করতে চাই যে এখন দেখা যাচ্ছে যে একদিনের জ্বর হলো, বাসায় রিভারক্সাবান খাওয়া শুরু করে দিল, হ্যাঁ, কোনো রকম কোনো ডকুমেন্টেশন নাই, কিছু নাই। এখন আমাদের কিন্তু ডেঙ্গুর মৌসুমের কথা আমাদেরকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। এখন একটা রোগী যদি ধরেন আল্লাহ না করুক যদি ডেঙ্গু ইনফেকশন হয় এবং সে যদি রিভারক্সাবান খাওয়া শুরু করে, তাহলে কিন্তু তার উপকারের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। কাজে এটা আমাদের
চিন্তার মধ্যে রাখা দরকার জিনিসটা। স্যার আমি এটার সাথে একটু সাপ্লিমেন্ট করি। মানে খালেদ ভাই, গাইডলাইন গুলো কিন্তু আমি যতগুলো ঘেটে দেখছি সমস্ত গাইডলাইনে কিন্তু ওই একই কথা বলছে, সব অ্যাডমিটেড পেশেন্ট শুড রিসিভ, অল অ্যাডমিটেড পেশেন্ট শুড রিসিভ। কিন্তু আমাদের গাইডলাইন, আমাদের ন্যাশনাল গাইডেন্স যেটা আছে কিন্তু সে কিন্তু স্পষ্ট যে তোমার দরকার নেই। আমাদের গাইডলাইন ফলো করলেও হয় না, আমাদের তো রোগীরা নিজেরা ফার্মেসি থেকে কিনে ওষুধ খাওয়া শুরু করে দিচ্ছে একদিনের জ্বর নিয়ে। আমি স্যার এখানে একটু বলতে চাই স্যার, আমাদের রোগীরা তো নিজেরা স্যার এখানে, এবং আমাদের অনেক জুনিয়র ডক্টর বলেন বা অনেকে মানে ফিজিশিয়ান কিন্তু অ্যাডভোকেট করেন স্যার রিভারক্সাবান শুরু করে দেওয়ার জন্য। সেটা কি স্যার মানে শুরু করবে কিনা স্যার, এটা কি অ্যাডভোকেট করা যায় কিনা স্যার? সোফার কোনো স্টাডি নাই, এই রিলেটেড কোনো স্টাডি নাই, কোনো গাইডলাইন নাই, ফলে আমরা কোনো মানে সোসাইটি গাইডলাইন থেকে এই রিকমেন্ডেশন পাইনি। কিন্তু আমরা সোসাইটি গাইডলাইন থেকে এই রিকমেন্ডেশন পেয়েছি যাদের হাই রিস্ক অফ থ্রম্বোএমবোলিজম আছে কিন্তু মাইল্ড বা অ্যাসিম্পটোমেটিক কোভিড ডিজিজ, তারা বাসায় বসে অ্যানক্সাপেরিন নিতে পারে। কিন্তু এই রিভারক্সাবান প্রথম থেকে শুরু করলে এটার বেনিফিট পাওয়া যাবে কিনা এই নিয়ে কোনো স্টাডি নাই, কিন্তু মানে অফ লেভেল ইউজ হচ্ছে, এটা ঠিক। প্রচুর পেশেন্টরা অফ লেভেল খাচ্ছে, এবং স্যারের সাথে আমিও একমত যে ডেঙ্গি পেশেন্ট যদি হয় তাহলে কিন্তু বিপদ ডেকে আনতে পারে এটা। মুখলেসুর রহমান স্যার কি আছেন? আছি। বলো রোমান, শুনতে পাচ্ছি স্যার। যেটা স্যার এটাকে আপনি কি স্যার এই ব্যাপারে সাপ্লিমেন্ট করতে চান কিনা স্যার? যে এটা তো মোমেন্ট তো বলেছে যে রিভারক্সাবান ডাইরেক্ট খেলে ক্ষতি হবে। রিভারক্সাবানের আগে মিনিমাম 4টা ডোজ লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন লাগবে, না হলে প্যারাডক্সিক্যাল থম্বাস অথবা থম্বোএম্বোলিক ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে। ডাইরেক্ট রিভারক্সাবান শুরু করার কোনো ইন্ডিকেশন নাই। বাসায় বসে হলেও 4 ডেজ মোমেন্ট যেটা বললো যে অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্ট উইথ মেজর রিস্ক ফ্যাক্টর অফ থম্বোএম্বোলিক, যে বলছে, আমিও বলছি একবার, যে তারা মাইল্ড সিমটমে পাবে, তাদের ডেফিনেটলি একটা লিস্ট আছে। সেটার মধ্যে তো বলেছে, আমি কয়েকটা বলেছি, মোমেন্ট কয়েকটা বলেছে, যে যদি সিকেডির পেশেন্ট হয়, ওবেসিটি হয়, ফিমেল এল্ডারলি পেশেন্ট হয়, যদি ক্যান্সার পেশেন্ট, স্টেরয়েড আগে থাকতে পাচ্ছে, ক্রনিক লাং ডিজিজ হয়, এরা এইবার কোভিড পজিটিভ কিন্তু মাইল্ড সিমটম, তারা ডাইরেক্ট রিভারক্সাবান নিতে পারবে না। তারা বাসায় কয়েকটা 2 to 4 ডেজ নিয়ে 2 to 4 ডেজ লো মলিকুলার হেপারিন নিয়ে তারপর রিভারক্সাবান শুরু করুন। ইট ইজ আওয়ার গাইডলাইন। থ্যাংক ইউ স্যার। অজয় স্যার কি আছেন? স্যার অজয় দত্ত স্যার। অজয় প্র্যাকটিস করছে। স্যার আচ্ছা স্যার স্যার আপনি স্যার আনমিউট করেন স্যার একটু। অজয় আনমিউট করো। তুমি কি প্র্যাকটিসে আছো নাকি? স্যার একটা কোয়েশ্চন ছিল স্যার। বাসায় স্যার অনেকেই স্যার দেখা গেছে যে রিভারক্সাবান যেরকম শুরু করে দেন স্যার বাসাতে, অনেকে স্যার আবার অ্যান্টিপ্লেটলেট শুরু করে দেন। মনে করে বলতেছেন বা যে কোনো বলতেছেন আপনি একটা ইনস্ট্রি শুরু করে দেন বা ক্লোপিড শুরু করে দেন। হ্যাঁ, এটা কি স্যার এটা কতটুকু জাস্টিফাইড স্যার? সবাই বলছে, এবং স্যার শাহাবুদ্দিন স্যার সবাই ব্যাপারে বলছে এটা কোনো জাস্টিফিকেশন নাই, গাইডলাইন এখনো রিকমেন্ড করে। সো আননেসেসারি আমাদের সবাই ম্যানেজ করা এখন একটু গাইডলাইন আছে বা হসপিটালে ক্রাইটেরিয়া আছে বুঝতে পারতেছে না, কারণেই হোক তারা প্রয়োজনে বাসাতেই অনেক আলোচনা হয়েছে, এটা ডিসকাস করা উচিত। রোমান, আমি একটু একটা মিনিট আপডেট দিতে চাই। চীনে একটা এপিএ বলে একটা স্টাডি হচ্ছে 100 মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন ডেলি ফর কোভিড পেশেন্ট। এটা মিড টার্মে কিছু রেজাল্ট লিক হয়েছে, সামনের মাসে হয়তো আসবে রেজাল্ট। অনেক বড় স্টাডি, মোর দ্যান 10,000 পেশেন্টের ক্রিশ্চিয়ান হসপিটালে। সেটা তারা মাঝখানে যে ইনফরমেশন, দে আর ভেরি মাচ হোপফুল প্রিভেন্টিভ ডোজ অফ অ্যাসপিরিন কোভিড পেশেন্ট, বাট এটা এখনো গাইডলাইনে আসে নাই, গাইডেন্সেও আসে নাই। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আমি একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম, রোল অফ অ্যান্টিপ্লেটলেট অ্যান্ড অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইন কোভিড পেশেন্ট।
তখন আমি এইটা ব্যাপারে একটু পড়ালেখা করেছি। 3-4টা ট্রায়াল হচ্ছে অ্যাসপিরিন উইথ কোভিড, তার মধ্যে একটা খুব হোপফুল রেজাল্ট। এরা কিন্তু সব স্যার হসপিটালাইজ পেশেন্ট স্যার, এরা কিন্তু সব হসপিটালাইজ পেশেন্ট স্যার। হ্যাঁ, ডাটা হসপিটাল থেকে নিচ্ছে, ডাটা হসপিটাল থেকে। জি স্যার। মানে রিভারক্সাবেনের জায়গায় অ্যাসপিরিন তারা বলছে, বা কম নেয়। 2টা আর্ম আছে, একটা রিভারক্সাবেন, একটা অ্যাসপিরিন। একটা সঙ্গে অ্যান্টিকোয়াগুলেশনে একটা প্লিজ বলতে পারি। হ্যালো, তোমার শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, তোমার শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি স্যার আপনি। আচ্ছা, একটা পেশেন্ট রিসেন্টলি আমার চেম্বারে আসছিল, তার ডাবল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করা বায়োপ্রস্থেটিক ভালভ, পেশেন্ট। এখন দেখলাম ইন্ডিয়ান এক হসপিটাল থেকে তাকে শুধুমাত্র অ্যাসপিরিন দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে আর কি, যদিও 3 মাস পার হয়ে গেছে। পেশেন্ট এফ ডাবল ভালভ বায়োপ্রস্থেটিক ভালভ শুধু অ্যাসপিরিন দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে, এর কোনো গাইডলাইন আছে না? আমি জানি যে এরকম পেশেন্টের যদি এফ থাকে তাকে তো অবশ্যই অ্যান্টিকোয়াগুলেট দেওয়া উচিত। আমি একটু মতামত জানতে চাই। বায়োপ্রসেসিস আর মেটালিক ভালভ। আমাদের লোকমান ভাই একটু কিছু বলুক, উনি এটা সম্বন্ধে। হ্যাঁ, হি ইজ এ কার্ডিয়াক সার্জন। লোকমান স্যার কি স্যার বলেন স্যার একটু। হ্যাঁ, আচ্ছা, প্রথমে আজকে অনুষ্ঠানের যে বক্তা তো চলে গেল, শাহাবুদ্দিন। এক কথায় বলতে গেলে আজকের লেকচারটা হচ্ছে মাস্টার লেকচার। মাস্টার মানে হি কভার অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথোলজি এন্ড ক্লিনিক্যাল। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে দেখতে আরো ভালো লাগছে। অ্যান্টিকোয়াগুলেশন প্রোটোকল বায়োপ্রস্তুতি বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হলো টিস্যু ভালভ। যাদেরকে আমরা টিস্যু ভালভ ইউজ করি তাদের ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল 3 মাস তাকে ওয়ারফেরিনে রাখি, তার পরবর্তীতে আমরা সিম্পল অ্যাসপিরিনের উপরে রেখে দিই। এই গেল একটা প্রোটোকল। এটা আরেকটা জিনিস, আগে একটা কোশ্চেন আসছিল যে প্রেগন্যান্সি উইথ প্রস্থেটিক মেটালিক ভালভ যদি হয় কেউ, আর প্রেগন্যান্সি উইথ টিস্যু ভালভ, যদি টিস্যু ভালভ হয় তার জন্য অ্যাসপিরিন ইজ সাফিসিয়েন্ট। আর এখানে মহসিন ভাই যেটা বলছেন সেখানে লো মলিকুলার হেপারিন দেওয়ার ইন্ডিকেশন আছে। ওখানে একটা স্টাডি আছে, এর ডোজ 5 মিলিগ্রাম টু 7.5 মিলিগ্রাম পায়। এদের অর্গানোজেনেসিসে খুব একটা যে হেরফের হয় তা না। কারণ আমার একটা পেশেন্ট আছে, রাজশাহী ইউনিভার্সিটির একটা মেয়ে, একজন পুলিশ অফিসারের বউ, তার 2টা ভালভ, তাও মেটালিক ভালভ লাগানো, সে 2টা বেবি নিছে। কারণ সে যখন কনসেপ্ট করছে অলরেডি তখন 6 to 8 উইক চলে গেছে, কিন্তু তার বাচ্চা 2টা ভালো আছে। এই ক্ষেত্রে যারা ওয়ারফেরিন পায় কিন্তু কম পায় বা 5 মিলিগ্রাম পায়, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অর্গানোজেনেসিসে খুব একটা হেরফের হয় না। তবুও সেফটি প্রোফাইল হিসাবে আমরা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে এনক্সিপেরিন বা লো মলিকুলার হেপারিন পাবে, মিডল ট্রাইমেস্টারে যে সেই ওয়ারফেরিন পাবে, আর ফাইনাল থার্ড ট্রাইমেস্টারে যে তোমার ইজি ডেলিভারেশনে কন্ট্রোলে রাখার জন্য তাকে আবার মলিকুলার হেপারিনে যাইতে হবে। স্যার আমার প্রশ্নটা শেষ এখানে। স্যার লোকমান স্যারকে বলছি। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। স্যার এই পেশেন্টের কিন্তু বায়োপ্রস্থেটিক ভালভ সাথে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে। অ্যাবসলিউটলি তাকে ওয়ারফেরিন দিতে হবে। অথবা কিন্তু স্যার এটা নারায়ণ হৃদয়ালয় থেকে স্যার এটা রিডু সার্জারি হয়েছে, বায়োপ্রস্থেটিক ভালভ লাগানো হয়েছে, কিন্তু শুধু অ্যাসপিরিন দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। আমি তো একটু অবাক হয়ে গেলাম। অ্যাবসলিউটলি না, এখানে ওয়ারফেরিন লাগবে। মেটালিক ভালভ দেওয়াই তো ভালো ছিল, যার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন তার স্যার বয়স 65, আগে অ্যাওর্টিক ভালভ। অ্যান্টিকোয়াগুলেশন মাস্ট, তার কিন্তু মেটালিক ভালভ মানে বাই ডিফল্ট মাস্ট। যদি কারো অ্যান্টিকোয়াগুলেশন লাগে তার কিন্তু মেটালিক ভালভই থাকবে। অজয়, আগে কি ভালভ ছিল অজয়? আগে মেটালিক অ্যাওর্টিক ভালভ ছিল, এটা রিপ্লেস করে এখন বায়োপ্রস্থেটিক লাগানো হয়েছে 2টা।
স্যার এখানে একটু কমপ্লিকেশন আছে স্যার, এখানে আমরা কিন্তু স্যার নক ব্যবহার করতে পারবো স্যার। এখানে যেহেতু মেটালিক ভালভ নাই, এখানে নক ব্যবহার করতে পারবো। হ্যাঁ, এখানে বলা হয়েছে যে ভালভুলার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন স্যার এটা ভালভুলার যদি হয় মেটালিক ভালভ কোনো ইয়ে নাই, সেখানে ওই অ্যান্টিকগুলেন্ট ওয়ারফেয়ারই যেতে হবে। না স্যার মেটালিক যদি হতো স্যার অবশ্যই অ্যান্টিকগুলেন্ট ওয়ারফেরিন। যদি স্যার মেটালিক ভালভ না হয়, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, অল অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন other than metallic valve, other than moderate to severe mitral stenosis, আমরা স্যার নক ব্যবহার করতে পারবো। মেটালিক ভালভ যদি থাকতো তাহলে ব্যবহার করা যেত, এটা একটা সুবিধা আছে এই রোগীর জন্য। মোমেন্ট প্রস্থেটিক ভালভ আমার মনে হয় গাইডলাইনে আছে প্রস্থেটিক ভালভ হলেই ওয়ারফেরিন ব্যবহার করতে। না স্যার মেটালিক তিনটে জায়গায় শুধুমাত্র ওয়ারফেরিন ইউজ করা যাবে। জি স্যার বলেন স্যার। একটা হলো প্রস্থেটিক ভালভ, প্রস্থেটিক মেটালিক ভালভ, হ্যাঁ প্রস্থেটিক সরি মেটালিক প্রস্থেটিক ভালভ, আর একটা হলো নিউমেটিক মানে মাইট্রাল স্টেনোসিস মডারেট টু সিভিয়ার, আর একটা হলো এপিএস অ্যান্টি ফসফোলিপিড সিনড্রোম। এই তিনটে ছাড়া আর ওয়ারফেরিনের সমস্ত জায়গা থেকে ইন্ডিকেশন পেয়ে গেছে স্যার। এই ক্ষেত্রে দেখেন এই পেশেন্টে কিন্তু প্রস্থেটিক ভালভ আছে কিন্তু মেটালিক না স্যার, দেওয়া যাবে স্যার। তাহলে যাওয়া যাবে। এখানে কিন্তু তার কিন্তু আবার ডুয়েল ডাবল ভালভ কিন্তু, হ্যাঁ তাতে কোনো সমস্যা নাই। সেটাই তারা শুধু অ্যাসপিরিন দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে, শুধু না এটা ঠিক হয় না, এটা তো শেয়ার করি। সেটা হলো আমরা যখন রিপ্লেস করি সেই ক্ষেত্রে ইনভেরিয়েবলি আমরা এলএকে শুনতে পাচ্ছি না দেই, এখানে থ্রম্বাস ফাংশনের জায়গাটা কিন্তু আমরা সব সময় বন্ধ করে দেই। ডক্টর লোকমান এখানে হয়তো স্লিপ অফ পেন হতে পারে। ডক্টর লোকমান হয়তো স্লিপ অফ পেন, আর না হলে কেন ইয়ে দিবেন, অ্যান্টিকগুলেন্ট তো দিতেই হবে যেহেতু তার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে। না সেটা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন তো ইটসেলফ এলডারলি পেশেন্ট ভালভ রিপ্লেস করা এবং এলভি ডিসফাংশন আছে। মানে এই ক্ষেত্রে তুমি যদি মানে আমরা স্ট্যাট ফার্স্ট করি তাহলে তো বেশি তাকে দিতে হবে। স্ট্যাট ফার্স্ট কিন্তু স্যার এই দুই পেশেন্ট ছাড়া যাদের মেটালিক ভালভ আছে এবং যাদের মাইট্রাল স্টেনোসিস মডারেট টু সিভিয়ার, এই দুই ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সবার ক্ষেত্রে চ্যাট ভাস্ট করে করতে বলছে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে চ্যাট ভাস্ট ডেফিনেটলি বেশি স্যার। আমাদের কার্ডিয়াক সার্জন অসিত বরণ অধিকারীর একটা ভালভ রিপ্লেস করা পেশেন্ট ছিল, সে হয়তোবা লিখতে ভুলে গেছে ওয়ারফেরিন। সেই পেশেন্ট বাড়ি গেছে, 1 বছর পরে আসছে ফলো আপে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যেহেতু ওয়ারফেরিন আর লিখে দেয় নাই, পেশেন্ট কিন্তু আর খায়ও নাই, দেখা গেল যে ভালভ সমস্যা। তো আমাদের দেশের কখনোই প্রস্থেটিক ভালভ লাগানোর পরে আমরা আসে না যদি মেটালিক ভালভ লাগানো হয়। এই জন্য আমরা সার্জনরা, আর আইএনআর কন্ট্রোল তো ইজ ভেরি ভেরি টাফ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যারা সার্জন আছি, আমরা এখন টিস্যু ভালভের দিকে আগে আসি। আমরা কিন্তু ঠিক মেটালিক স্যার কাজল কুমার স্যার আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ নোমান, হ্যাঁ স্যার আমি ওই যে শাহাবুদ্দিন স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আচ্ছা স্যার বলেন স্যার। এটা হলো যে আমরা এই যে বিভিন্ন গাইডলাইনে দেখছি অনলাইনে বিভিন্ন ইসে, স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? আপনি স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন স্যার? শাহাবুদ্দিন স্যার আমরা যে এই যে এখন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা কোভিড পজিটিভ হইলেই বাসায় অ্যাসিম্পটোমেটিক কোনো সিমটম নেই, কিছু নেই, তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি, আমরা লো মলিকুলার হেপারিন সবাইকে দিচ্ছি, এটা কি ঠিক যুক্তিসঙ্গত কিনা? আমি কোনো গাইডলাইনে কোথাও লেখা নাই স্যার এটা, কিন্তু তারপরে আমরা সবাই এটা দিচ্ছি। ওখানে বলা আছে সব জায়গায় যে হসপিটালাইজ, যদি হসপিটালে ভর্তি হয় তাকে লো মলিকুলার হেপারিন প্রোফাইলাক্সিস অফ থ্রম্বোএমবোলিজমের জন্য, কিন্তু বাসায় বসে অ্যাসিম্পটোমেটিক কোনো প্রভিশন নাই। তুমি অ্যাবসলিউটলি রাইট, যে কোনো গাইডলাইনে রিকমেন্ডেশন নাই। তুমি যেটা দেখছো সেটাই, আমিও অনেক গাইডলাইন খুঁজে দেখছি, যদি বাসায় থাকে এবং তার সাথে যদি রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকে কোনো মানে প্রোফাইলাক্সিস দেওয়ার দরকার নেই, একদম দরকার নেই। আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার। আমি দেরিতে ঢুকছি তো এইজন্য আগে আলোচনা ছিল। আমাদের গাইডলাইনও কিন্তু একদম স্পষ্ট বলে দিচ্ছে। কাজল স্যার কি এই ব্যাপারে কোনো কমেন্ট করবেন স্যার? না, আমার কমেন্ট এই ব্যাপারে কমেন্ট হলো যে
থ্রোম্বোএম্বোলিজম, এই যে অটোপসি বিভিন্ন ইসে জার্মান, চীন বা ফ্রান্স এরা অটোপসিতে দেখছে যে 31%, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম পার্সেন্টেজ আছে, যত ডেথ, এবং জার্মান একটা ইসে গাইডলাইন দেখছি 31% অফ ডেথ অফ প্যান্ডেমিক এই ইন কোভিড-19, 31% থ্রোম্বোএম্বোলিজম অথবা পালমোনারি থ্রোম্বোসিস, এই কারণেই তাদের ম্যাক্সিমাম যতগুলো অটোপসি করছে মারা গেছে 31%। সেই হিসাবে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদের বর্তমান আজকের প্রেক্ষাপটটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে প্রোফাইলেক্সিস অফ থ্রোম্বোএম্বোলিজম বা ইফেক্ট অফ অ্যান্টিকোগুল্যান্ট, এই ব্যাপারটা আসলে আমাদেরই ঠিক করা উচিত। কিন্তু কোথাও লেখা নেই যে হসপিটালাইজ ছাড়া কোনো পেশেন্টকে লো মলিকুলার ওয়েট হ্যাপারিন বা অ্যান্টিকোগুল্যান্ট দেওয়ার কোনো প্রভিশন নেই, কিন্তু আমরা অহরহ দিচ্ছি। এই দেওয়ার কারণে কোনো সাইড ইফেক্ট হচ্ছে কিনা আমরা উই ডোন্ট নো। শুধুমাত্র ডি ডাইমোন লেভেল যদি এলিভেটেড থাকে অথবা অক্সিজেন স্যাচুরেশন যদি কম থাকে, সেক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যদি মানে প্রোফাইলেক্স হিসেবে অ্যান্টিকোগুল্যান্ট দেওয়া যেতে পারে। সে বাসায় হোক বা মেনলি হসপিটাল, যাদের স্যাচুরেশন কম তাকে অবশ্যই হসপিটালে ভর্তি করতে হবে, করে লো মলিকুলার ওয়েট হ্যাপারিন দেওয়ার প্রভিশন আছে। ওই আমাদের মার্কিং দেখে, ডি ডাইমোন লেভেলটা দেখে ওই অনুযায়ী, এবং সব জায়গায় বলা হয়েছে যে 100 কেজি নিচে হলে 40 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেলি, কিন্তু আমরা তো 60 মিলিগ্রাম দিচ্ছি। এই ব্যাপারে আর যদি ক্রিয়েটিন লেভেল একটু থাকে, ক্রিয়েটিন 30-এর যে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে 20 কম দিতে বলছে। যাদের ওয়েট 100-র নিচে আছে তাদেরকে 20, যাদের ওয়েট 100 থেকে 150 তাদেরকে 60, আর যদি কি সিকেডি থাকে তাহলে 40। ডি ডাইমোন লেভেলটা দেখা যদি বলা হচ্ছে, কিন্তু আমরা অহরহ আমরা ফোন করলেই আমার জানা মতে অনেক পেশেন্টকে আমরা এই যে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিচ্ছি। এই ব্যাপারটা আসলে আমাদের ভেবে দেখা দরকার। স্যার, এই ব্যাপারে আপনি একটু কমেন্ট করেন স্যার, ডাইরেক্টর স্যার। আচ্ছা, এখন করবো? আপনি আবার শেষে করবেন স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ নোমান ফর গুড অর্গানাইজার, এবং আজকে এই টপিকসের উপর করার জন্য থ্যাংক ইউ নোমানকে, ধন্যবাদ, শাহাবুদ্দিন স্যারকে ধন্যবাদ, এবং সিলেটের সকল কার্ডিওলজিস্টকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার ওইখানে সাইফুল ইসলাম স্যার আছেন। থ্যাংক ইউ স্যার, আমার একটু খেতে হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার, অনেক সুন্দর প্রেজেন্টেশন হচ্ছে স্যার। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, প্রফেসর সাইফুল ইসলাম স্যার আছেন চেম্বারে? জি স্যার। মোমেন্ট তো চেম্বারই করতেছে স্যার প্রতিনিয়ত। প্রফেসর সাইফুল ইসলাম স্যার আছেন? নাই স্যার। খালেদ মহসিন স্যার শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলেন স্যার। আরে একটা কোয়েশ্চন স্যার, হচ্ছে যারা স্যার মানে রেনাল ফেলিয়ারের পেশেন্ট আছে বা সিকেডি পেশেন্ট, তারা তো স্যার অনেক সময় এনাক্সাফেরিন এদের জন্য দেওয়া যাচ্ছে না, যাদের ধরেন জিএফআর মানে 30 নিচে চলে আসছে, সেক্ষেত্রে কি তাদের কাছে আনপ্যাকচারিন হেপারিন কি স্যার সাবকুটিনিয়াসলি দেওয়া যাবে কিনা স্যার? আচ্ছা, এখন যেটা হলো যে লো মলিকুলার হেপারিনের মধ্যে একটা প্রিপারেশন আছে যেটা সিকেডির পেশেন্টের জন্য মোর টলারেবল, এটা হচ্ছে টালটেপারিন। হ্যাঁ, এটা আমাদের দেশে আগে পাওয়া যেত ফ্র্যাগমিন নামে, কিন্তু এখন আমাদের দেশে এটা পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, তো এখন যেটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি আমাদের তো ডোজ রিডাকশন করতে হবে, তারপরে ডোজ রিডাকশন করে যদি 15-র নিচে চলে আসে তাহলে আর লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স যদি 15-র নিচে চলে আসে, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন আমরা দিতে পারি। তবে সাবকিউটেনিয়াসলি দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে, বিশেষ করে যে প্রফেসর অমল যেটা বললেন যে কোনো রোগী যদি হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল হয় তাহলে কিন্তু তার অ্যাবজর্পশন উইল বি ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল, এটা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন হোক বা আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন হোক। কাজেই এই রোগী এটা কাজ করবে কিনা এটা বলা খুব কঠিন। তো সেই ক্ষেত্রে আইভি হেপারিন দেওয়াটাই আমার মনে হয় যে সবচেয়ে উত্তম। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এপিটিডি গাইডেড হেপারিন ইনফিউশন দিতে হবে, বাট উই হ্যাভ টু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে হেপারিন ইনডিউস থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া, এটা আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আরেকটা হচ্ছে লং টার্ম ইয়েতে সাধারণত মেইনলি প্রবলেম করে, আর কিছু অস্টিওপোরোসিস আছে, কিছু
অ্যান্টিবডি ফরমেশন আছে, এই ধরনের কিছু কিছু ব্যাপার আছে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা আমার মনে হয় যে এটা খুব ভালো অল্টারনেটিভ না আনফ্র্যাকশন এই লো মলিকুলার হেপারিন ইন এ সাবকিউটেনিয়াস ফর্ম। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টে সুইচ ওভার করাটাই বোধহয় বেটার হবে আমার মনে হয় ফর দ্য প্র্যাকটিক্যাল পারপাসের জন্য। আচ্ছা রোমান একটা বলতে চাই, সবার জানার জন্য যে শাহাবুদ্দিন ভাই তার লেকচারে দেখাইছে, হয়তো আমরা মার্ক করি নাই, হিট if any patient getting heparin and develop heparin induced thrombocytopenia, what is the treatment option? The only treatment option is fondoperinux, যেটা খালিদ মহসিন স্যার বললো আগে ফ্ল্যাগ্রিন কি নামে পাওয়া যেত স্যার? ডেল্টাপেরিন যেমন স্যার বলছে যে কিডনি রোগী, কিন্তু হিটের চিকিৎসা কিন্তু ফন্ডোপেরিনাম, যেটা আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল না। যদি কিন্তু কোভিড এরাতে প্লাটিলেট কাউন্ট কিন্তু ভেরি ক্রিটিক্যাল। আমরা যদি হেমাটোলজিক্যাল প্যারামিটার 4টা টেস্ট করি, তার মধ্যে কিন্তু পড়ে প্লাটিলেট কাউন্ট পড়ে, সিবিসি, প্লাটিলেট কাউন্ট, ডি ডাইমার লেভেল, ফিরিনিজল লেভেল, অ্যাক্টিভেটেড পার্শিয়াল থার্মোপ্লাস্টিন অ্যান্ড পিটি প্রথম মিনিটাইম। এই 5টা টেস্ট আমাদের করা উচিত যারা সিভিয়ার টু ক্রিটিক্যাল স্টেজে গেছে অল্টারনেট ডেতে। ওই জায়গায় কিন্তু ফন্ডোপেরিন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস, আমাদের দেশে নাই। কিন্তু হিটের ট্রিটমেন্ট ওইটা, আর খালিদ মহসিন স্যার সুন্দরভাবে বলেছে যে ডেল্টাপেরিন ইজ দ্য রিপ্লেসমেন্ট অফ অ্যানোক্সাপেরিন। এই দুটা ড্রাগ কিন্তু অল্টারনেটিভলি আমাদের বাজারে থাকা উচিত। লো মলিকুলার ওয়েট কিডনি রোগীও আমাদের বেশি, হিটের রোগীও কিন্তু এখন বেশি, দুই গ্রুপেই, মানে কোভিড গ্রুপে এবং কেটিনিন বেশি, এই গ্রুপে কিন্তু হিটের ইনসিডেন্স মোর। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি এইখানটা একটু সাপ্লিমেন্ট করি খালিদ ভাই কমলের সাথে, যে আইভি হেপারিনের যে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, ঠিক আছে আইভি হেপারিন পাওয়া যাবে, কিন্তু আইভি হেপারিনে যখন শেষের দিকে ডোজ উইথড্র করে ফেলে তখন রেপিড ক্লিয়ারেন্সের জন্য কিন্তু একটা প্রথমটিকে টেস্টেড হয়। সেই জন্য বলছে যে সরাসরি হেপারিন আইভি উইথড্র করার আগে সাবকিউটেনিয়াস ডোজে যেন মানে অ্যান্টিকোয়াগুলেশনটা মেইনটেইন হয়, এটার দিকে খেয়াল রাখার কথা বলছে। এই যে ওই যে মানে দিলে রিভারক্সাবান দিলে যেমন প্রোকোয়াগুলেটেড, আইভি হেপারিন মানে রেপিড রেনাল ক্লিয়ারেন্সের জন্য মানে প্রোকোয়াগুলেটর টেস্টেডের মতো তৈরি হইতে পারে, হইতে লাগছে থিওরিটিক্যাল, মানে ক্লিনিক্যালি মানে সম্ভাবনা থাকে। অতএব এটা একটু মাথায় রাখার জন্য। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনের হাফ লাইফটা কিন্তু ভ্যারিয়েবল। যখন আমরা লো ডোজ ইউজ করি হাফ লাইফ কম হয়। হ্যাঁ, আমরা যখন ধরেন 25 মিলিগ্রাম পার কেজি করে দেই, হাফ লাইফ বিকামস 30 মিনিটস। আবার আমরা যখন হাই ডোজে যাই হাফ লাইফ কিন্তু বেড়ে যায়। এখানে এন্ডোথেলিয়াল স্যাচুরেশনের একটা ব্যাপার আছে। এই জন্য আমরা যদি খুব কম ডোজে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন ইউজ করি, ইট অ্যাক্টস ফর এ ভেরি শর্ট টাইম। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি এখানে আনিসুল আউয়াল আছেন, ওনার একটু কমেন্ট শুনতে যাচ্ছি। আনিসুল আউয়াল শুনতে পাচ্ছেন? ডক্টর আনিসুল আউয়াল। সুন্দর প্রোগ্রাম, লেকচারটাও চমৎকার হচ্ছে এবং আলোচনা খুব চমৎকার হচ্ছে এবং আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। তো আসলে কোভিড এরাতে এটা একটা খুব বার্নিং ইস্যু, যেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তো এটা খুবই ক্লিয়ার এই আলোচনা থেকে যে কেস কি আমরা উইথ দ্য হেপারিন এবং ফলোড বাই ডিসচার্জ ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট নোয়াক অথবা ডোয়াক আমরা দিব এবং এক্সটেন্ডেড দিব আমরা তাদেরকে যদি আমরা ডিবিটি পেয়ে যাই অথবা পাই সে 3 মান্থস দিব, আদারওয়াইজ আমরা 1 মান্থ ফলো করব। এটা আলোচনা। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল হ্যাঁ শাহাবুদ্দিন স্যারের কাছে। স্যার বলছিলেন যে প্রোফাইলেক্টিক ডোজ হচ্ছে মডারেট কেসে এবং থেরাপিউটিক ডোজ হচ্ছে সিভিয়ার কেসে, এবং হায়ার প্রোফাইলেক্টিক ডোজ যদি ডি ডাইমার বেশি থাকে। এখন আমরা প্রোফাইলেক্টিক ডোজ জানি 40 করে, কিন্তু হায়ার প্রোফাইলেক্টিক ডোজটা কত হবে এটার জন্য? আর আমাদের টিএমসিতে কোভিডে অনেক রোগী থাকে সিভিয়ার কেস, মডারেট কেস, সেই ক্ষেত্রে থেরাপিউটিক ডোজ হচ্ছে 1 মিলিগ্রাম পার কেজি, প্রায় 60 মিলিগ্রাম করে পিডি পড়ে। তাহলে তো ম্যাক্সিমাম রোগী, আমাদের অনেক রোগী 1 মিলিগ্রাম পার কেজিতে পড়ে, তাহলে তো ব্লিডিং চান্সটা কি বেড়ে যায় কিনা?
আর খুব ভালো প্রশ্ন করছেন, কিন্তু এই যে কোভিড এরাই হেমোরেজিক মানে ম্যানিফেস্টেশন খুব কম হয়। আপনি ঠিকই বলছেন যে যদি মানে সিভিয়ার কেস হয় তাহলে কিন্তু সমস্ত রিকমেন্ডেশন মানে থেরাপিউটিক ডোজের দিকেই যাওয়া, যে আপনি দেখছেন যে ডি ডাইমার 3000-এর উপরে, অক্সিজেন লেভেল বেশি, সিএম ক্রিয়েটিন বেশি, সিনসিস স্কোর বেশি, সে সমস্ত জায়গায় সব জায়গায় 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট 12 আওয়ারলি বলা আছে। আর মানে মাইল্ড যে কেসগুলো আছে, মডারেট যে কেসগুলো হসপিটাল বলছে, তিনটা ভাগ করা আছে। আপনি বডি মানে বডি ওয়েট দিয়ে বিএমআই দিয়ে করতে পারেন, অথবা আপনি যদি ডি ডাইমারের লেভেল দিয়ে করতে পারেন। যে বডি মাস মানে আমাদের ন্যাশনাল গাইডেন্স বডি মাস ইনডেক্স নিচ্ছে, আমরা সেটাই ধরি। আমাদের গাইডেন্স যেটা নিচ্ছে আমরা সেটা ধরি। যদি 40 মিলিগ্রামের 40 নিচে হয় বিএমআই, তাহলে রুল অফ 40 আপনি 40 মিলিগ্রাম ডেইলি দিলেই চলবে। আর 40-র উপরে হলে এখানে বিআইডি দিতে হবে, এবং যদি 50 হয় বিএমআই তাহলে 60 মিলিগ্রাম বিআইডি তে যাবে। এখন হায়ার ডোজের ক্ষেত্রে মানে 0.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, এটা বলছে ডেইলি, বলছে যে হায়ার ডোজের ক্ষেত্রে এক জায়গায় এটা আপনি কনসিডার করতে পারেন। 40 সাথে স্যার কতটুকু বাড়াবো আমরা? 40 সাথে মানে যদি মনে করেন যে 40 কেজি হয়, হ্যাঁ মানে 40 কেজি স্যার হায়ার প্রোফাইলেক্টিক ডোজ ইনক্রিজ ডি টাইমার 0.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। আচ্ছা স্যার, আরেকটা ছিল যে আমেরিকান কলেজ, শিশির স্যার কি বলতে কিছু বলেন স্যার? আচ্ছা উনি একটা উনি প্রশ্নটা আরেকটু করতে যাচ্ছিলেন। হ্যাঁ বলেন। আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি একটা রিকমেন্ডেশন দিয়েছে যে যদি বিটি আগে যদি আমার কোভিড পেশেন্ট কোনো না পেয়ে থাকে তাহলে তারা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে বলছে ডিবিডির জন্য। যদি মডারেট ও হায়ার রিস্ক হয় তাহলে তারা বলছে যে আমার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপি পাবে, এবং যদি সেই ক্ষেত্রে রোগীটা হাই রিস্ক থাকে মানে ডিবিডির হাই রিস্ক থাকে তাহলে আমরা হচ্ছে পাবো হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ওর হচ্ছে থেরাপিউটিক ডোজ। স্যার আমরা ইন্টারমিডিয়েট ডোজ কোনো জায়গায় কিন্তু লেখা নাই যে ইন্টারমিডিয়েট ডোজটা কত। হায়ার ডোজটা থেরাপিউটিক ডোজ যেটা আমরা জানি 1 মিলিগ্রাম পার কেজি। ইন্টারমিডিয়েট ডোজটা সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়া নেই। আসলে ইন্টারমিডিয়েট ডোজটা কত হবে? বুঝতে পারছি। আমি যদি মন্তব্য করতে চাই একটু, মানে ডোজ হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে প্রোফাইলেক্টিক ডোজ আর একটা হচ্ছে থেরাপিউটিক ডোজ। প্রোফাইলেক্টিক ডোজ পরিষ্কার বলা আছে যে যারা হসপিটালাইজ হবে তারা প্রোফাইলেক্টিক ডোজ পাবে। প্রোফাইলেক্টিক ডোজ হচ্ছে যদি বিএমআই 40 এর নিচে হয় 40 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডে, পরিষ্কার। আর থেরাপিউটিক ডোজ বলা হচ্ছে কাদেরকে দিব, এটা গাইডেন্স যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে যে থ্রম্বোএম্বোলিজম যদি সাসপেক্টেড অর কনফার্মড থ্রম্বোএম্বোলিজম হয় তাহলে থেরাপিউটিক ডোজ পাবে, এবং সেটা লো মলিকুলার হেপারিন 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট টুয়াইস ডে। আচ্ছা, এই দুটো হচ্ছে গাইডেন্স, কিন্তু সব সময় কিন্তু আসলে গাইডেন্সের মধ্যে চললে কিন্তু আমাদের চলবে না। আমাদেরকে কিন্তু কেস স্পেসিফিক ডিসিশন অবশ্যই নিতে হবে, এবং আমাদেরকে প্যাথোফিজিওলজি অফ কোভিড এবং তার অন্যান্য ম্যানিফেস্টেশন দেখতে হবে, এবং এটা বুঝতে হবে যে একটা রোগীর যখন হাইপক্সিয়া হচ্ছে তখন প্যাথোলজিক্যাল যে মানে ইনসাইট আছে আমাদের, সেটা আমরা জানি যে পালমোনারি মাইক্রোভাস্কুলার থ্রম্বোসিস হয়েই সাধারণত এদের হাইপক্সিয়া হয়ে যায়। সেজন্য এখনো গাইডেন্স না আসলেও রিকমেন্ডেশন যেটা বলতেছে যে সিভিয়ার কোভিড হয় এবং উইথ অর উইদাউট ডিডাইমার, যদি কেউ কেউ বলছে 3 টাইমস দি হায়ার নরমাল লিমিট অর 6 টাইমস দি হায়ার নরমাল লিমিট যদি থাকে, হাইপক্সিয়া যদি থাকে, অক্সিজেন রিকোয়ারিং কন্ডিশন হয়, তাহলে ইন্টারমিডিয়েট ডোজ মানে হচ্ছে প্রোফাইলেক্টিক ডোজটাই বিডি, এটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ডোজ। 40 মিলিগ্রাম বিডি যদি দেই এটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ডোজ, আর হচ্ছে এর উপরেও হচ্ছে থেরাপিউটিক ডোজ যেটা 1 মিলিগ্রাম পার কেজি পার বডি। এখন দ্য ফিজিশিয়ান, যিনি ট্রিটিং ফিজিশিয়ান, হি অর শি উইল ডিসাইড কেস বাই কেস বেসিস যে তার অবস্থা বুঝে ইন্টারমিডিয়েট ডোজে থাকবে নাকি প্রোফাইলেক্টিক ডোজে চলে যাবে ইন দিস এরিয়া। যে সিভিয়ার কোভিড যারা এখনো আসলে মানে তাদের এখনো থ্রোম্বোএম্বোলিজম সাসপেক্টেড বা কনফার্ম নয়, কিন্তু সিভিয়ার কোভিড, হাইপক্সিয়া এবং ডিডাইমার বেশি, তাদের ক্ষেত্রে ইন্টারমিডিয়েট ডোজ না হাই ডোজ উনি এটা সিদ্ধান্ত নেবেন, এবং এটা ইন্ডিকেটেড। থ্যাংক ইউ স্যার। ডাক্তার দেবাশিস আছেন, দেবাশিস পাল। ডাক্তার দেবাশিস পাল শুনতে পাচ্ছেন নাকি? ডাক্তার দেবাশিস পাল একবার এসে মনে হয় চলে গেছে। হ্যাঁ, প্রফেসর জাকির হোসেন, আপনারা একটু কমেন্ট শুনতে যাচ্ছে। প্রফেসর জাকির হোসেন আছেন? তাহলে আমরা অনুষ্ঠানটা শেষের দিকে চলে আসছি স্যার।
আমরা স্যার একটু আমাদের যদি অনারেবল মানে সম্মানিত প্যানেলিস্ট যাদের আছে ওনাদের যদি কোনো কমেন্ট না থাকে তাহলে স্যার আমরা ওই দিকে চলে যেতে চাই স্যার, শেষের দিকে স্যার। মাঝে মাঝে কথা শোনা যাচ্ছে না। মুখলেস ভাই আসছে, মুখলেস ভাই কথা একটু স্যার আসছে স্যার। মুখলেস স্যার আপনার কোনো কমেন্ট শুনতে যাচ্ছি স্যার। মুখলেস স্যার হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি স্যার। Respected Chairman sir, respected teachers and panelists, আসসালামু আলাইকুম। শাহাবুদ্দিন স্যার যেভাবে এলাবোরেটলি যেভাবে প্রেজেন্ট করছেন আর কিছু বলার নাই এবং কোনো গ্যাপ নেই কোথাও। তো আমাদের যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাডমিশন আরো বেশি থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের মর্টালিটি বেশি হয়, এবং কারো যদি ইনক্রিজিং টি ডামার থাকে দেখা যাচ্ছে তাদের মাল্টি অর্গান ফেলোর বেশি হয়, এবং বেশি অনেক হাসপাতালে থাকে তাদের দেখা গেছে যে টি ডামার বাড়তে থাকে এবং তাদের দেখা যাচ্ছে সেপশন বেশি হয়। এই টি ডামারের ব্যাপারে আমাদের একটু রাখতে হবে, একটু সতর্ক থাকতে হবে। আর প্রোফাইলিক্সিস এবং সবই কাভার হয়ে গেছে। Thank you everybody. Thank you sir. Any comment from any panelist? আর শাহাবুদ্দিন স্যার আপনার কাছে একটা কমেন্ট শুনে আমরা কি স্যার মানে আমাদের চেয়ারপারসনের কাছে চলে যাবো, মাঝখানে আমাদের এই যে হেলথ কেয়ারের কাছে একটা প্রশ্ন শুনবো স্যার, তার আপনি কমেন্ট করে দেন। আমার কমেন্টের ভিতরে এই নাই, যেটা হলো কোভিড এরায় আসলে দুইটা জিনিস এস্টাবলিশড ভেনাস থ্রোম্বোএম্বোলিজম হইতে পারে, আইদার ডিবিটি অথবা পালমোনারি এম্বোলিজম। যদি ডিবিটি অথবা পালমোনারি এম্বোলিজম ডেভেলপ করে যায়, কনফার্ম হয়ে যায়, তার চিকিৎসা সেভাবে চলবে। ডিপ ভেন থ্রোম্বোসিস ডায়াগনোসিস করার জন্য মানে এই ক্ষেত্রে ডি ডাইমার এবং ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসোনোগ্রাম যথেষ্ট মানে এই সিচুয়েশনের মধ্যে। এবং যদি তার ক্লিনিক্যাল সাসপেকশন থাকে, যদি ওয়েলস স্কোর করে যদি দেখা যায় যে হাই প্রবাবলের ক্ষেত্রে কমপ্রেস আল্ট্রাসাউন্ড এবং তার চিকিৎসা মানে ফার্স্টে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন এবং তার সাথে মানে ওভারল্যাপ উইথ আইদার ওয়ারফারিন অথবা রিভারাক্সাপার অথবা আদার্স। আর যদি পালমোনারি এম্বোলিজম ডায়াগনোসড হয়ে যায়, যেটা আসলে এই মুহূর্তে ডায়াগনোসিস করা খুব কঠিন, তারপরে যদি কারো ক্লিনিক্যাল সাসপেকশন থাকে, আনএক্সপ্লেইন ডিসনিয়া, টেকিপনিয়া, টেকিকার্ডিয়া এবং হেমোডাইনামিক ডিটোরিয়েশন যদি থাকে এবং এই কোভিডের তাহলে তার একটা মানে সাসপেকশন থাকতে হবে যে একটা পালমোনারি এম্বোলিজম হতে পারে। এবং যদি তার ডিপ ভেন থ্রোম্বোসিসের কোনো হিস্ট্রি থাকে এবং যদি পেশেন্ট মডারেট টু সিভিয়ার রিস্কে থাকে, যেমন মেডিকেল কন্ডিশন, প্রলং রিস্ক এবং আদার্স ইনক্রিজড মানে থ্রোম্বোজেনেসিটি অথবা প্রোকোগুলেন্টের মতো থাকে, তাহলে এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পালমোনারি এম্বোলিজম ডায়াগনোসিস করা যাবে। কারণ পালমোনারি এম্বোলিজম করার ডায়াগনোসিস করার জন্য কোল্ডেস্টার পালমোনারি এনজিওগ্রামও করা যাচ্ছে, সিটি এনজিওগ্রামও করা যাচ্ছে। ডিডাইনামার এক্ষেত্রে মানে এই কোভিডের একটা মানে আনরিলায়েবল সাইন হিসাবে ডিকটেট করে। তো তার ক্লিনিক্যাল সিচুয়েশন রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন করে যদি সে মানে হেমোডাইনামিক কম্প্রোমাইজ থাকে তাহলে তার রিপারকুশন করতে হবে। আর যদি না করে তাহলে তার চিকিৎসার পালমোনারি এম্বোলিজম এবং ডিপ ভেন থ্রোম্বোসিসের চিকিৎসা মোট এক। কিন্তু এটা গেল চিকিৎসার ক্ষেত্রে, যার এটা মানে হয় নাই, ভেনাস থ্রোম্বোএম্বোলিজম হয় নাই, কিন্তু এই ইনফ্লামেশন ইনফেকশনে কিন্তু ভেনাস থ্রোম্বোএম্বোলিজম হতে পারে। তার জন্য মানে দুইটাই সমস্ত এডমিটেড পেশেন্টদেরকে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিয়ে মানে দিতে হবে, এবং যা ডোজ একাধিকবার বলা হয়েছে আমি বলতে চাচ্ছি না। আর হলো যে সমস্ত পেশেন্ট বাড়িতে আছে সে সমস্ত পেশেন্টের যদি রিস্ক ফ্যাক্টর বেশি থাকে তাহলে তাদেরকে মানে থ্রোম্বোপ্রোফাইলিক্স দিতে হবে। অনেকে প্রশ্ন করছেন যে রিভারাক্সাপার দিয়ে কেন বাড়িতে এটা দেওয়া যাবে না। অমল চৌধুরী কিন্তু তারই সে বলছিল রিভারাক্সাপার আসলে আইডিয়াল হিসাবে না, এবং আইডিয়াল মানে হিসেবে প্রোকোগুলেন্ট স্টেট আরো বেশি তৈরি করে, এবং হেপারিন দিয়ে শুরু করতে হবে। এবং হেপারিনের আদার দ্যান মানে সে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইফেক্টও আছে এবং আদার্স কিছু ইফেক্ট আছে যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এবং অ্যান্টিথ্রম্বিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিছু প্রপার্টিস আছে, যে প্রপার্টিসগুলো কোভিড ইনফেকশনের জন্য ইনফ্লামেশনের জন্য সহায়ক ভূমিকা হিসাবে কাজ করে। এজন্য আসলেই মানে হেপারিন ইজ দি অ্যান্সার। এবং দুটাই দেওয়া যেতে পারে, আনফ্র্যাকশনেটেড এবং ফ্র্যাকশনেটেড, কিন্তু আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনের চেয়ে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনের প্রেডিক্টেবিলিটি ভালো এবং এটা থেরাপিউটিক
রেসপন্স প্রেডিক্টেবল, মনিটরিং এর দরকার হয় না, এই জন্য এটা দেওয়া যায়। শুধুমাত্র একটাই অসুবিধা, রেনাল ফাংশন যদি খারাপ থাকে, রেনাল ফাংশন খারাপ থাকলে এটা দেওয়া যাবে না। এছাড়া সব জায়গায় এটাই দেওয়া যাবে, এইটা বলে আমি শেষ করতে চাই। তবে আমি সমস্ত প্যানেলিস্ট এবং সমস্ত মানে যারা প্রশ্ন করছে তাদের অনেক, এই যে কোভিড এর আমরা কিন্তু এই অ্যান্টিকোয়াগুলেশন নিয়ে প্রথম থেকেই আমরা মানে যেদিন 50টা রোগীর মানে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেতাম তখন থেকেই কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত শিখতেছি। আজকেও কিছু অনেক কিছু আমিও শিখলাম। আমার মানে প্রেজেন্টেশন আমি অনেক কিছু পড়ার কিছু, আমি অনেক কিছু শিখলাম। আমি সমস্ত প্যানেলিস্টকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। ধন্যবাদ। রোমান, তোমার এবং শাহাবুদ্দিন ভাই এবং আমাদের সম্মানিত ডাইরেক্টর স্যার আমার সামনে বসা চেয়ারপারসন হিসাবে, এবং ওনাকে মানে সম্মান প্রদর্শন করছি, এবং তোমাদের এই গ্রুপ অর্গানাইজিং ওয়েবিনার মিটিং আমার মনে হয় খুবই সাকসেসফুল হয়েছে। এই জন্য আমি তোমাকে, শাহাবুদ্দিন ভাই এবং আমাদের যারা আছে সুশীতা, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার আগে আমি আবার একটা জিনিস রিক্যাপিচুলেট করতে চাই যে পেশেন্টটা হসপিটালে যাবে মডারেট টু সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল এই 3 স্টেজে, তাদের কিন্তু কোনো ভয় নাই, কারণ তারা কোভিড ফাইটার যারা অভিজ্ঞ তাদের হাতে পড়ছে। কিন্তু মাইল্ড যারা, তাদের কিন্তু এই মিসম্যানেজমেন্ট হচ্ছে। এই জন্য আমি আবার কন্ডিশন মনে করে দিতে চাই যে মাইল্ড অনলি flu like illness, FLI, flu like illness with 8 situation is the candidate for low molecular heparin followed by rivaroxaban. Number 1 age 55 এর উপরে, number 2 hypertension, number 3 diabetes, number 4 CBD, number 5 cancer with chemotherapy, number 7 connective tissue disease with steroid getting therapy, and CKD is the number 8. এই একটা সিচুয়েশন যেন ফ্লু লাইক ইলনেস, দ্যাট মিন মাইল্ড সিচুয়েশনে আমরা যেন মনে রাখি টু গিভ দ্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইন দ্য ফর্ম অফ লো মলিকুলার ওয়েট ফলোড বাই ওরাল। লো মলিকুলার ওয়েট কখন? যখন কেটিনিন ফাংশন নরমাল থাকবে, আর যখন কেটিনিন ফাংশন থাকবে না তখন আনফ্যাকশনেটেড হেপারিন কিছুদিন হলেও দিয়ে নিতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটু 1 মিনিট বলতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, রিসেন্টলি একটা খুব বড় ট্রায়ালের রেজাল্ট পাবলিশ হয়েছে, এটার নাম হচ্ছে রিকভারি ট্রায়াল, এবং এটাতে বিভিন্ন ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। তো এটাতে দেখা গেছে যে যত ওষুধ যে মর্টালিটি হয় কিনা এটা আমরা এক্সপেক্ট করি যে হয়, যেটা মর্টালিটি বেনিফিটের দিকে এটা আসছে, কিন্তু এই যে ওষুধগুলোর কম্পেয়ার করা হয়েছে এর মধ্যে কিন্তু কোনো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট নাই, কিন্তু থাকা উচিত ছিল। এই যাবৎকালের সবচেয়ে বড় ট্রায়াল 3 মাস ধরে হয়েছে, প্রায় 10,000 পেশেন্টে। তো এই ট্রায়ালে কিন্তু আনফরচুনেটলি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টকে কিন্তু ট্রাই করা হয়নি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা যারা হসপিটালাইজ রোগী তাদের ক্ষেত্রে প্রপার হাইড্রেশন মেনটেন করা, এটা কিন্তু আমাদের অনেক রোগীর ক্ষেত্রে হচ্ছে না। হেমো কনসেন্ট্রেশন উইল ডেফিনেটলি প্রিডিসপোজ টু, যদি প্রপার হাইড্রেশন মেনটেন না করা হয় তাহলে কিন্তু এগুলোর কার্যকারিতা কিন্তু খুব ভালো না হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই দুটো কথা বলে আমি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Our today's webinar is technically supported by Healthcare Pharmaceuticals Bangladesh. Now from the side of Healthcare Pharmaceuticals, we are grateful to them. From the side of Healthcare Pharmaceuticals, Mr. Faizul Islam, Deputy General Manager, I am inviting him for vote of thanks. Mr. Faizul Islam. আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, আমি সবাইকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, স্পেশালি আজকে এই ওয়েবিনারের চেয়ারপারসন প্রফেসর ডক্টর মীর জামালউদ্দিন স্যার, প্রফেসর ডাইরেক্টর এসবিডি, এবং আজকের স্পিকার
Professor Dr. Muhammad Shahabuddin sir, Professor and Head of the Department of Cardiology, Silat MAG Osmani Medical College and Hospital, তার সুন্দর এবং সময় উপযোগী উপস্থাপনার জন্য। এবং আমি অনারেবল প্যানেলিস্ট যারা আজকে এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সময় দিয়ে এবং আজকের অনুষ্ঠানকে একেবারে পরিপূর্ণ করেছেন আর কি আমি বলবো, তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল খাজা ইউনুস মেডিকেল কলেজ, প্রফেসর ডক্টর কে এম আখতারুজ্জামান স্যার, প্রফেসর এন্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওলজি, সিলেট ওমেন্স মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাকির হোসেন স্যার, প্রফেসর এন্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওলজি, শের বাংলা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল বরিশাল, প্রফেসর ডক্টর অমল কুমার চৌধুরী, প্রফেসর NSCBT, Dr. Ajay Kumar Datta, Chief Consultant, Al Haramain Hospital, Dr. Shishir Bashak, Sir, Associate Professor, Department of Medicine, Silat MAG Osmani Medical College and Hospital, Dr. Khaled Mohsin, Sir, Chief Consultant, National Heart Foundation Hospital, Silat, Dr. A.K.M. Kamal, Associate Professor, Retired, Joshua Medical College and Hospital, Dr. Abdul Mamen, Associate Professor, NSCBT, Dr. Muhammad Makhlusur Rahman, Sir, Associate Professor, Cardiology, Silat MAG ওসমানী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠান সুন্দর উপস্থাপনার জন্য ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রহমান স্যারকে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওলজি, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। স্যার, আমি হেলথ কেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের প্রোগ্রামে আমাদেরকে আপনাদের সায়েন্টিফিক পার্টনার করবার জন্য, এবং আমি অবশ্যই আশা রাখবো ভবিষ্যতে আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে আপনারা আমাদেরকে পাশে রাখবেন। স্যার, সবাইকে ধন্যবাদ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Thank you. Now a final comment from our chairperson, Professor Mir Jamaluddin sir. স্যারের কাছে দুইটা কোয়েশ্চেন ছিল। স্যার একটা হচ্ছে কি স্যারের অ্যান্টিকোয়াগুলেশনে একটা কমেন্ট করবেন, আর 2 নম্বর স্যার, যেহেতু স্যার আপনি বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশনের সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশের স্যার এখন এই কোভিডের রাতে আমাদের ইন্টারভেনশনের স্যার আপনার পক্ষ থেকে বা সোসাইটির পক্ষ থেকে কোনো গাইডলাইন আছে কিনা স্যার, সেটাও আপনি স্যার একটু কমেন্ট করে দেবেন। ফাইনাল কমেন্ট করবেন আমার প্রফেসর মির জামালউদ্দিন স্যার। Thank you for inviting me in this seminar. প্রথমত আমি এখানে 2-3টা অংশ করব। একটা অংশ যেটা আমার ব্যক্তিগত, একটু হয়তো আপনাদের 1 মিনিট নিয়ে বলতে, তো আপনাদেরকে না বললে আমার সে না বলাই থেকে যাবে। মানে শুকর আলহামদুলিল্লাহ যে আমি আজকে আপনাদের কাছে আবার আপনাদের সাথে বসতে পারছি এবং আপনাদের সাথে কথা বলতে পারছি। এই কারণে আল্লাহকে প্রথম আন্তরিক ধন্যবাদ যে আল্লাহ পাক আমাকে ফিরে আনছেন, যে অবস্থার থেকে ফিরে আনছেন এটা সম্পূর্ণ তার হাতে, এবং এখনো আপনাদের মধ্যে আসতে পারছি, এই জন্য আল্লাহ পাক শুকর আলহামদুলিল্লাহ বলছি। এবং আমার ফিজিশিয়ানস, পার্টিকুলারলি আব্দুল মোমেন, আব্দুল ওয়াজিদ চৌধুরী, তারপরে মহিউদ্দিন আমাদের বিএসএস এর, এবং প্রফেসর আলী হোসেন, এদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং তাদের চিকিৎসা, এবং আমি আল্লাহ পাক ফিরে আনছে, এই জন্য আজকে আপনাদের সাথে বসতে পারছি। আপনারাও সবাই দোয়া করছেন, আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। দ্বিতীয় সেকেন্ড পার্টটা বলতেছিলাম যে সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামে প্রফেসর মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আমার ক্লাসমেট, দুস্থ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিনি যেভাবে ডেসক্রাইব করেছেন একদম এমডি কার্ডিওলজির সেকেন্ড পার্ট থেকে আরম্ভ করে COVID-19 2020 পর্যন্ত ইন ডিটেলস এভরিথিং বলেছেন। এতে আমাদের সুবিধা হয়, কি রিক্যাপিচুলেট করা যায়, তার কারণ নাহলে মনে থাকে না। হঠাৎ করে একজনে জিজ্ঞাসা করলো যে হ্যাপারিনের মেকানিজমটা বলেন তো, তখন আর বলার মতো খেয়াল থাকে না। এই জন্য রিক্যাপিচুলেশন এই ধরনের সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামে আসলে এটাই হলো আমাদের বেনিফিট।
যে নতুন পুরনো জিনিসকে রিক্যাপিচুলেট করা এবং নতুন জিনিস চেক করা। এবং এরপরে আসে আমাদের যে দুইটা প্রশ্ন রয়েছে, একটা হলো আমার বন্ধুবর ডক্টর কাজল কুমার কর্মকার যেটা বলেছেন যে বাসায় বসে আমরা ইয়ে নেব কিনা, লো মলিকুলার ওয়েট হ্যাপারিন নেব কিনা। আমাদের হসপিটালাইজেশনের যে ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে, যদি আমরা পেশেন্টকে হসপিটালাইজ করি তাইলেই কেবল আমরা লো মলিকুলার ওয়েট হ্যাপারিন ইউজ করব, মডারেট সিভিয়ারিটি অথবা মোর সিভিয়ার বা ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট যারা তাদের ক্ষেত্রে। আর নইলে বাসায় বসে হ্যাপারিন ইউজ করা বা লো মলিকুলার ওয়েট হ্যাপারিন ইউজ করা ওয়াইজ হবে বলে আমিও মনে করি না। এটা হলো ডক্টর কাজলের প্রশ্নের অ্যান্সার। এরপরে আরেকটা প্রশ্ন আমাদের রিমন রাখছে, সেটা হলো যে আমাদের ইন্টারভেনশন সম্পর্কে কি প্ল্যান। আমাদের ইন্টারভেনশনের একটা গাইডলাইন আমরা অলরেডি দিয়েছি বাইরের সাথে মিলিয়ে। সে গাইডলাইন ঠিক না, গাইডেন্স। গাইডলাইন করা তো অনেক কঠিন জিনিস। সে গাইডেন্সে আমরা সেখানে বলেছি যে আমরা ইন্টারভেনশন করব আবার করব না। তাহলে এটা কেমন কথা হলো যে করব বলতেছেন আবার করব না বলতেছেন। হ্যাঁ, এখানে কথা হলো যে ইন্টারভেনশন আমরা করব, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে যে এই পেশেন্টের কোভিড পজিটিভ অর নট। যদি কোভিড পজিটিভ পেশেন্ট হয় তাহলে সেই পেশেন্টকে আমরা এক সেটিংয়ে রাখবো, এক জায়গায় তার ক্যাথ ল্যাব থাকবে, এক জায়গায় এক্সিট এন্ট্রি একদিকে থাকবে, এবং যেই পেশেন্টের কোভিড পজিটিভ নয় তাদের জন্য আলাদা ক্যাথ ল্যাব থাকবে, অন্য এক্সিট এন্ট্রি থাকবে, তাদেরকে আমরা সেখানে করব। আর এরপরেও আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে একজন পেশেন্ট অ্যাকিউট এসটিএমআই নিয়ে ভর্তি হলো, তাহলে সে কোভিড পজিটিভ অথবা কোভিড নেগেটিভ, তাকে তো বোঝার সাধ্য নাই, সময় নাই। তাইলে তাকে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ধরে নিতে হবে হি ইজ কোভিড পজিটিভ। এবং আপনাদের জন্য আরেকটা সংবাদ আছে, যেটা আমরা একটা স্টাডি জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে শুরু করেছি আইসিডিডিআরবি কোলাবোরেশনে। সেটা হলো যে অ্যাকুট এমআই, এসটিএমআই, নন এসটিএমআই যে পেশেন্টগুলি ভর্তি হচ্ছে তাদের ওই দিনই কোভিড টেস্ট করা হবে, ওই দিনই রিপোর্ট দেওয়া হবে। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা এ যাবৎ প্রতিদিনই একজন, কোনোদিন দুইজন অ্যাভারেজ ভর্তি হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে এসটিএমআই নন এসটিএমআই মিলে 8 জন। 8 জনের ভিতরে কোনোদিন একজন পাওয়া যায়, কোনোদিন দুইজন পাওয়া যায়। তাইলে এই পেশেন্টকে যদি আমরা প্রাইমারি পিসিআই করতে হয় এবং আমরা প্রাইমারি পিসিআই করি, তাইলে আমাদেরকে তাকে সেই কোভিড পেশেন্ট হিসাবে কনসিডার করেই আমাদের প্রাইমারি পিসিআই করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের লেভেল 3 সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি আমরা কোভিড পজিটিভ হিসাবেই তাকে কনসিডার করব এবং কোভিড পজিটিভ হিসাবেই প্রাইমারি পিসিআই করব। যদিও এটা আমাদের অনেক সেন্টারই এখনো করে না, কিন্তু করা উচিত পেশেন্টের স্বার্থে। না করিয়া কতদিন আমরা থাকবো। কালকে আমাদের আফজাল স্যারের সেমিনারটা দেখেছেন, ওপিডি ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করবে। ওপিডি ম্যানেজমেন্ট করতেই হবে, কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেখা গেছে, ইভেন ইন ইউএসএ তে কালকেই ওরা বললো যে only 20% patient are present in the OPD, are present in the cardiac department, rather than 80% patient are lost. In this time, usually either the patient আসে না, অথবা খুব বেশি প্রয়োজন না হলে পেশেন্ট আসতে চায় না। এসব কারণে আমাদের পেশেন্টের সংখ্যা কার্ডিওলজির বা স্পেসিফিক ব্রাঞ্চের বা সুপার স্পেশালিটির পেশেন্টের সংখ্যা কম্পারেটিভলি অনেক কম, কিন্তু কম হলেও আমাদের তাদের ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা গাইডলাইনে ওইভাবেই রেখেছি যে আমরা তাদেরকে এনজিওপ্লাস্টি করব, আইদার জেনে করব যে ওয়েদার হি ইজ এনজিওগ্রাম এনজিওপ্লাস্টি, ওয়েদার হি ইজ কোভিড পজিটিভ অর নেগেটিভ। আইদার কোভিড পজিটিভ কোভিড ডেডিকেটেড ল্যাবে যাবে, আর কোভিড নেগেটিভ তাহলে আমার জেনারেল ল্যাবে চলবে। আর প্রাইমারি পিসিআই হলে ধরে নিতে হবে সে কোভিড, অ্যাজ বিকজ নাও ইজ দ্য প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন। সুতরাং তাকে আমরা
ওই কোভিড পজিটিভ হিসাবে কনসিডার করে করব উইথ লেভেল 3 পিপিই। একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের বাংলাদেশে অন্যান্য জায়গার থেকে হেলথ ম্যান পাওয়ারের এফেক্ট কিন্তু অনেক বেশি। সুতরাং আমাদের হেলথ ম্যান পাওয়ারকে আল্লাহর ইচ্ছা সেভ করতে হবে, আর নইলে চিকিৎসা কে করবে? সুতরাং আমাদের হেলথ ম্যান পাওয়ারকে সেভ করতে হলে এই যার প্রাইমারি পিসিএ করলাম আমি, তাকে যদি সেই নন কোভিড হিসাবে কনসিডার করে করি, তাহলে টাইপ 3 পিপিই নিয়েই তাকে কাজ করতে হবে, এবং তাইলেই আমরা হেলথ ম্যান পাওয়ার রিস্ক অনেকটা কমে আসবে আর কি। ফাইনালি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট সম্পর্কে আর কিছুই বলার নাই, সবাই সুন্দরভাবে আলোচনা করেছে এবং পার্টিসিপেট করেছে, কাজেই এটার সম্পর্কে আর নতুন করে আমি কিছু না বলি। এই আলোচনায় আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং পূর্ণ উদ্যমে আলোচনা হয়েছে, এবং যেটা আমরা পেয়েছি প্রথমত কিন্তু ফার্স্ট এই লেকচার দেয় আমাদের প্রফেসর অমল কুমার চৌধুরী, এবং অমল কুমার চৌধুরীর লেকচারটা আমি নিজেও নিয়ে নিয়েছিলাম পার্টিকুলারলি, এতই ভালো হয়েছিল। এবং এখন আবার শাহাবুদ্দিনেরটা পাইলাম আরেক নতুন ইয়েতে, এটাও আমরা খুব সুন্দরভাবে পাইলাম এবং আমিও ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে নেব। সুতরাং উই আর গ্রেটফুল টু ইউ as well as we are also grateful to healthcare pharma, those who have arranged this scientific session, and we must have to congratulate them for arranging such type of program, and we hope that they will remain with us in the subsequent program. And all I must have to thank all the participants of different districts of Bangladesh, including my friends Professor Shahabuddin, Professor Zakir, Professor Saiful, and Dr. Kamal. All are my classmates, and congratulations. Ojoy Asila, amader Ojoy. And thanks to all of my friends as well as all of my colleagues, and thank you all, and we can conclude the session. Thank you. Thank you, sir. Assalamualaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। অনেক বড় প্রোগ্রাম হয়েছে, অনেক লম্বা টাইম হয়ে গেছে, কিন্তু কোভিড আর অ্যান্টিকোয়াগুলেশনের তো কোনো ইস্যু শেষ হয় না, শেষ নাই এটা চলতে থাকবে। দোস্ত জামাল, ভালো আছো? আচ্ছা, এটা তো লাইভে চলতেছে, লাইভটা বন্ধ করে দিতে হবে। লাইভটা বন্ধ করে দিতে হবে।